Very good morning. Very good morning to all. Very good morning to all. This is the class regarding the lockdown strategy for UPSC and when will be this exam. So very first question itself, when will be the exam? That is $1 billion question. Now recently there has been notification that on June 5th they will announce the date. This is what they said. So mostly they will give a minimum of 1 month time before the exams. So we are pretty sure that at least 30 days is before 30 days they have to inform that one. So I hope that they will give at least 1 month for that one, to the maximum of 1 month. So now this we are having 1 month. We are 30 days. We can say 30 days to the max. So third, we are having the 30 days. What will be our strategy? What are the things we have to do in the last minute for the preparations? So this is what I'm going to discuss in this class. I think I'm audible. So if I'm not audible, just ping me or message me so that I can go. Otherwise, I will keep on talking. Okay, fine. So now, uh, okay. So now, how many of you are very comfortable in English, or how many of you are comfortable in Tamil? Is there is any person who's not comfortable with Tamil? Because sometimes I may be using the Tamil word. That's the reason. Is it fine for everyone? Or anyone is not comfortable in Tamil? Okay, fine. I think I'm getting. I think you people are comfortable in both the languages. Yeah, fine. So how's our preparation? So first I said that one we are going to work it on for the 30 days. So 30 days is the maximum days we are having. To my knowledge, I definitely there will be around 30 days. So how to work for this 30 days? So what are the various plans, or we can say various strategies we can put it at the last minute, right? So எல்லாருமே வந்து ரொம்ப comfortable, right? I think I'm audible. Right? If I'm not audible, just cut down this one because I may not hear my voice, or I'm not sure about these things. Okay. So first thing is that 30 days. ஸோ நம்மளோட 30 days அப்படிங்கிறது தான் வந்து we are our entire plan strategy. 30 நாள்னு வச்சுப்போம் 30 days. So what are the things we are going to do in this 30 days? Right? Very first thing is that one. There are some things which you should not do in this 30 days. இந்த 30 நாளைக்கு மட்டும் சில வார்த்தைகளை மட்டும் சில விஷயங்களை செய்யாதீங்க. Because we always tempt to do, or some of the people might advise that one, you can go ahead for that one. First one is what we call as revision. See, only once we have completed the syllabus, we can do the revisions. But this is not the time to do revisions and all, right? Because the date is already fixed. For date fix பண்ணி நீங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிற டைம்ல தான் இட் வாஸ் பின் போஸ்ட்போன். ஸோ அப்படி போஸ்ட்போன் ஆனப்ப திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்க மிஸ்டேக்ஸ், யூஸ்வலா பீப்புள் என்னெல்லாம் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னா, நம்பர் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நான் எதெல்லாம் விட்டு வச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் நான் படிக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பாயிண்ட் நம்பர் ஒன். எதெல்லாம் நான் சிலபஸ், இந்த சிலபஸ் அந்த சிலபஸ் விட்டுருப்பேன், அதெல்லாம் நான் படிக்கலாம் ட்ரை பண்ணுவேன். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, திருப்பி நான் படிச்சது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருந்து பாலிட்டி புக் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து திருப்பி என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து திருப்பி என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் திருப்பி ஆரம்பிப்பேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் பாலிட்டி, ஹிஸ்டரி, எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒன் செகண்ட் ஐ வில் கோ ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன். செகண்ட் திங், அப்படி இல்லைன்னா என்னோட நோட்ஸ் இருக்கும். நான் ஏதாவது நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பேன், இந்த நோட்ஸ் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிப்பேன், கிளாஸ் நோட்ஸ் படிக்க ஆரம்பிப்பேன். ரைட்? அப்படி இல்லைன்னா புதுசா இந்த 30 டேஸ்க்கு ஒரு டைம் டேபிள் போடும். இதுதான் எல்லாருமே பண்ற விஷயம். மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் திங் ஞாபகம் வச்சுங்க, திருப்பி போய் ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இப்போதைக்கு டைம் கிடையாது. செகண்ட் திங், கிளாஸ் நோட்ஸை இப்போ படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிளாஸ் நோட்ஸ் ஏன் படிக்க தேவையில்லைன்னா, நீங்க ஏற்கனவே ஒரு 3 hours கிளாஸ்ல உட்காந்து கவனிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஆப்வியஸா இது எல்லாமே மண்டைக்குள்ள தான் இருக்கும். எல்லாமே உங்களோட ஹெட்ல இருக்குது. எதுவுமே மறக்கிறதுக்கோ இது பண்றதுக்கோ எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆப்வியஸா வந்து ஓகே. ஸோ ஃபைன். ஸோ இந்த 30 days ஸ்ட்ராட்டஜியில் 30 days என்னென்னலாம் பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் டோன்ட் கோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் திருப்பி எல்லா புக்ஸையும் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரிவிஷன் பண்ற அந்த ஐடியாஸை விட்டுடுங்க. ரெண்டாவது, கிளாஸ் நோட்ஸ் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு 3 hours கிளாஸ்ல உட்காந்து கவனிச்சிருக்கீங்க, அதுதான் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் அதை போய் திருப்பி ஒருத்தர ரிவிஷன் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டா 30 days ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது. மேபி ஒரு 3 months 4 months இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதை படிக்கிறதுக்கான டைம் இருக்கு. மூணாவது, நம்ம சில நேரத்துல என்ன பண்றோம், சில நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டு வச்சிருப்போம்.
ஒரு மந்த்ல வந்து 15 டேஸ் விட்டு வச்சிருப்போம். அதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பஞ்சா எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சிருப்போம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம போய் அதை தூசி தட்டி எடுத்து இந்த ஜூலை மாசம் நான் 15 டேஸ் படிக்கல, அதை நான் இப்போ எடுத்து படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ என்ன கேட்டா இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் இப்போ பண்ண தேவையில்ல. இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் என்ன அர்த்தம்னா, இந்த 30 டேஸ்ன்றது இந்த 30 டேஸோ இல்ல இந்த எக்ஸாம்க்கு நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கிறதோ இது வந்து ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் பண்ற ஏரியா. ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாஸை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவே தவிர நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒன்ஸ் அகைன் ஃப்ரம் அந்த என்டையர் 1 இயர் நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ணோமோ அந்த என்டையர் 1 இயர் ப்ராசஸை திருப்பி பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது. ஸோ என்டையர் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கான பீரியட் கிடையாது. ஸோ மை அட்வைஸ் இஸ் தட் கோ ஃபார் ஏ ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் 30 டேஸ். இந்த 30 டேஸ்க்குள்ள நான் என்னென்னலாம் பண்ணா எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். அது மட்டும் தான் வந்து என்னோட முதல் விஷயம். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், எப்போதுமே இந்த ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் பண்றப்பையும் சரி, எல்லாரோட மைண்ட்லயும் ஒன்று இருக்கும், நான் 1 இயர் படிச்சிட்டேன், பட் வெதர் ஐ கேன் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் ஆர் ரிமைண்ட், எனக்கு ஞாபகம் வருமா வராதா, நான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிருக்கேனா தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருக்கேனா, இது எதுவுமே வந்து எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்க வந்து 1 இயர் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, நீங்க பேப்பர்ல பார்த்துருக்கீங்க, ஆன்சர் பண்ண போறீங்க, அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை. இப்போதைக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் போச்சு அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியில கிளியர் பண்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம். யூபிஎஸ்சியில பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, 50% மட்டும் தான் உங்களோட ஸ்டடி, மீதி 50% நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தா அந்த ஆப்ஷனை ஒத்து கவனிக்கலாம். ஏன்னா இது மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது, நம்ம ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. மெயின்ஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஆன்சரை எழுத ஆரம்பிப்போம். பட் இங்க ஆன்சர் எழுத போறது இல்லை. ஸோ நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் காட்ட போறாங்க, அதுல 4 ஆப்ஷன் காட்ட போறாங்க. அந்த 4 ஆப்ஷன்ல இது கரெக்டா தப்பான்னு மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். தப்புன்னா ஏன் கரெக்டா நம்ம யோசிக்க போறது இல்லை, தப்புனா தப்பு, அவ்வளவுதான். ஸோ தப்புன்னு அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த கொஸ்டின் போயிட போறோம். ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு ரீகலெக்ட் பண்ண, அதாவது ஒரு 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 டைம் அந்த பேப்பர்லயோ இல்ல ஒரு டைம் அந்த புக்லயோ அந்த நம்ம அந்த ஆர்டிகலை பார்த்திருந்தா கூட போதும், வி கேன் சே இட் இஸ் ராங். நான் எங்கேயோ படிச்சேன், இது தப்புன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அது மட்டுமே யூபிஎஸ்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. அண்ட் அதுக்கு போய் நம்ம ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றதோ அப்பதான் என்ன பண்ணணும்னா கன்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ என்னோட அட்வைஸ் எப்போதுமே என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் தட் இஃப் இட் இஸ் ராங் முடிஞ்சு போச்சு, அடுத்த ரைட் ராங், இது இந்த ஆன்சர் இந்த ஆப்ஷன் ராங், ஸோ ஐம் கோயிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு மூவ் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் யூஸ்வலா. ஸோ இப்படி 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து 4 உள்ள கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து அதுல இருந்து நம்ம ஆன்சரை பிக் பண்றோம் அப்படின்றப்ப என்னன்னா 1 இயரா நம்ம படிச்சு ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு மூவி பார்த்திருப்பீங்க, திடீர்னு ஒரு 3 மந்த்ஸ் கழிச்சு ஏதோ ஒரு சீன் கேட்கறப்ப இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மூவில இந்த சீன் வராது அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும். சரி அந்த டைம்ல என்ன சீன் வந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் வராதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஸோ 1 இயர் ப்ரோ பண்ணிருக்கீங்க, மோர் தென் 200 டேஸ் படிச்சிருக்கீங்க, மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவராவது ஒரு டேக்கு படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஐ எம் பிரிட்டி ஷுர் எல்லாராலையும் கிளியர் பண்ண முடியும், அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்ப டோன்ட் டவுட் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா இப்பதான் கொஸ்டின் வரும், பேசாம நம்ம அடுத்த அட்டெம்ப்ட் எழுதி பார்ப்போமா, அடுத்த அட்டெம்ப்ட் ஒரு நல்ல கம்ப்ளீட் ப்ரிப்பரேஷனை போட்டு நம்ம ஒரு அடுத்த அட்டெம்ப்ட் எழுதலாமா. அப்படி கம்ப்ளீட் ப்ரிப்பரேஷனை போட்டு ஒரு எக்ஸாம் என்னைக்குமே யூபிஎஸ்சில வராது. யூபிஎஸ்சில ஆல்வேஸ் ஹேவ் இது இருக்கும். எப்போதுமே யூபிஎஸ்சில நீங்க ஒரு 50%, 20%, 30% விட்டுட்டு போய் படிச்சு எக்ஸாம் தான் எழுதிட்டு வருவீங்க. 100% முடிக்க முடியாது யூபிஎஸ்சியோட இது. ஸோ அதனால இந்த டைம் இல்லை, நான் அடுத்த டைம் கொஞ்சம் பெட்டரா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு இது பண்ணாதீங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா, நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, சப்போஸ் தெர் மே பி பாசிபிலிட்டி சம் ஆஃப் ஒரு ஆடியன்ஸ் மைட் பி செகண்ட் அட்டம், தேர்ட் அட்டம், ஃபோர்த் அட்டம் அப்படின்லாம் இருப்பாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, நான் என்னோட கம்ப்ளீட் ப்ரிப்பரேஷன் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட், 100% நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன், நான் ரொம்ப 100% சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டேன் அப்படின்றப்ப நான் ஒரு அட்டம் கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு பேர் தான் அட்டம். நான் எவ்ரி இயர் இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறேன்னா அதுக்கு பேர் அட்டம் கிடையாது. ஸோ அப்படின்னு அப்படி பார்த்தா சில பேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா 3 இயர்ஸ் தான் எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்களே தவிர 3 அட்டம்ஸ் கொடுக்கல. நீங்க நினைச்சுப்பீங்க நான் 3 அட்டம்ஸ் கொடுத்துட்டேன், நான் 4th அட்டம் வரேன், நான் 2 அட்டம்ஸ் கொடுத்துட்டேன், நான் 1 அட்டம் கொடுத்துட்டேன். வென் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் 100%, 100% உங்க ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் அட்டம்ப்டா கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ லாஸ்ட் இயர், ப்ரீவியஸ் இயர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸை வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. நம்ம லாஸ்ட் அட்டம் கொடுத்தோம், அது சரியா வரல, லாஸ்ட் அட்டம் கொடுத்தது அதெல்லாம் அது எல்லாமே இயர்ஸ்ல தான் கணக்கு வருது. அட்டம் கிடையாது, அட்டம் வேற, இயர் வேற. ஸோ உண்மையாலுமே நீங்க கொடுத்து 100% நான் கொடுத்தேன் இந்த அட்டெம்ப்ட் அப்படின்னா அது மட்டும் தான் அட்டெம்ப்ட்னு கணக்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்படிப்படி பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் எல்லாமே ஒரு அட்டெம்ப்ட் 2 அட்டெம்ப்ட் தான் கால்குலேஷன்ல வரும். ஸோ மை அட்வைஸ் இஸ் தட் நெவர் கேரி த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தூக்கி போடுங்க. எவ்ரி 365 இயர்ஸ் டேஸ் இஸ் நியூ. ஒரு 365 டேஸும் நமக்கு புதுசா இருக்க போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹேவ் ஏ கான்ஃபிடன்ஸ். அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த லாக்டவுனை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு தான் அஃபெக்ட் பண்ணுமே தவிர நம்மள மாதிரி சோகால முன்னாடி நானும் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் தான், நம்மள மாதிரி யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம 365 டேஸ் லாக்டவுன்ல தான் இருக்கிறோம், ரைட்? இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே இப்ப ஒண்ணு எப்படி வந்த டே ஓட்டுற அப்படின்னு கேட்பாங்க. நமக்குலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. எனக்கு தோம் ஆஃபீஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தாலுமே கூட எனக்கு அந்த 365 இந்த 2 மந்த்ஸ் லாக்டவுன் வந்து பெருசா ஒரு லாக்டவுன் மாதிரியே தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ அதனால நமக்கு இந்த லாக்டவுன் டிப்ரெஸ் பண்ணிடுது, லாக்டவுன் வந்து நம்மள எது டிமோட்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது.
ஊருக்கு வேணா டிமோட்டிவேட் பண்ணும், ஊரை வேணா நம்ம டிப்ரெஸ் பண்ணும். யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் எப்போதுமே டிப்ரெஸும் பண்ண முடியாது, டிமோட்டிவேட்டும் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி லாக்டவுன் விஷயங்களால. ஸோ மை அட்வைஸ் இஸ் தட் ஒன், இந்த ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் ஒரு 30 டேஸ்க்கான ஃபோக்கஸ்டா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த 30 டேஸ்க்குள்ள, இல்ல என்னென்னலாம் பண்ணா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத. ஸோ லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸையோ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய டீவியேஷன்லாம் கிடையாது கொஸ்டின் பேப்பர்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு, அந்த அந்த ஏரியாஸ்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம ஒரு பெரிய டீவியேஷன் தான் இருக்குதுல்ல. யூபிஎஸ்சியில பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 கொஸ்டின் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க எப்போதுமே. இந்த 40 கொஸ்டின்ஸ் சிக்கிம்ல இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டுல இருந்தாலும் சரி, குஜராத்ல இருந்தாலும் சரி, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருந்தாலும் சரி, இந்த 40 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ரைட். மீதி இருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா 10 கொஸ்டின்ஸ் 12 கொஸ்டின்ஸ் தான் அவங்க சில பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க, சில பேர் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க, சில பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க. இந்த 50 பேசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எப்போதுமே வந்து நம்ம கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட ரிசல்ட் கிட்ட நெருங்கிட்டோம், 80% நெருங்கிட்டோம்னு அர்த்தம். ரிமைனிங் 20% தான் நம்மளோட ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். எப்போதுமே இந்த 40% ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல எப்போதுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இந்த 40% கொஸ்டின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட நம்ம ரிசல்ட் நம்மளே முடிவு பண்ணிக்கலாம், கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நமக்கும் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸா இருக்கும், கண்டிப்பா அதை நம்ம ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும். பட் கஷ்டமா இருக்கா, ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கஷ்டமா இருக்கா, ஸோ நோ இஷ்யூஸ், தட் டசன்ட் மேட்டர்ஸ். அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அது ஏன்னா த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் நான் ஒரு கொஸ்டினை கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம், இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம். ரைட். ஓகே. நவ் கம் டு த பாயிண்ட். இந்த 30 டேஸ்க்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ண போறேன். ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 or 4 பாயிண்ட் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸா என்னென்னலாம் இந்த பீரியட்ல ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், விச் வில் பி பெட்டர் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே என்னன்னா, இந்த லாஸ்ட் 2 to 3 யூஸ்வலா வந்து யூபிஎஸ்சியில் நான் எப்போதுமே பிலிம்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி 2-3 ஏரியாஸை பார்த்துட்டு போக சொல்லுவேன். ஏரியா நம்பர் 1 என்னன்னா, லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சியோட மெயின்ஸ் கொஸ்டின், இந்த முடிஞ்சது இல்லையா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ், அந்த யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எடுத்து வச்சு நான் பார்ப்பேன். அந்த யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எடுத்து வச்சு பாக்குறப்ப என்னன்னா, அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கிடையாது, அதுல ஏதாவது டெர்மினாலஜிஸோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியோ இல்ல எக்கனாமிக் டெர்மினாலஜி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ஏரியாஸை நான் கொஞ்சம் அதிகமா ஃபோக்கஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். ரைட். நீங்க யாராவது பேப்பர் பென் எடுத்து வச்சீங்க, ஏன்னா வந்து என்னென்னலாம் சொல்றனோ நீங்க நோட் பண்ணீங்க. ஸோ தட் அதை மட்டும் இந்த 30 டேஸ்க்கு பண்ணுங்க. அதை மட்டும் 30 டேஸ் பண்றதுனால நம்ம என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுக்க போறோம். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடுறப்ப அதுக்கான ரிசல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்பர் 1, லாஸ்ட் இயர் மெயின்ஸ் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் எடுத்து, அதாவது யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த முக்கியமான விஷயத்துல என்னன்னா, யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்லாம் எழுதி பார்க்காதீங்க. அதுல ஏதாவது டெர்மினாலஜிஸ் வந்துச்சு, அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாவது டெர்மினாலஜி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த டெர்மினாலஜியை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதை பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்டா படிங்க. இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா என்னன்னா, நமக்கு மட்டும் லாக்டவுன்ல எல்லாருமே எல்லா இடத்துலயுமே ஒரு ஷட் டவுன், எல்லா இடத்துலயுமே ஒர்க் இருக்கிறப்ப ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரிப்பரேஷன் செட்ல கண்டிப்பா வந்து ஒரு 20-30% வந்து யூஸ்வலா பண்ற ஒர்க் தாண்டி 30-30% ஆப்வியஸ்லி தேர் வில் பி டிவியேஷன்ஸ். ஸோ டிவியேஷன் இருக்கிறப்ப அந்த டிவியேஷன்ஸ் நம்ம 100% யூஸ் பண்ணிக்கணும். வழக்கமான கொஸ்டின் செட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு 20% கம்மியா இருக்கும். அப்ப அந்த 20% கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்க எங்கேயாவது போகணும் இல்லையா, அதுக்கு அவங்க போற மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஏரியா என்னன்னா மெயின்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் பேப்பர். ஸோ மெயின்ஸ்ல பேப்பர் 1, பேப்பர் 2, பேப்பர் 3, பேப்பர் 4 இந்த பேப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஜிஎஸ் 1, 2, 3, 4 இருக்கு இல்லையா, இதுல ஏதாவது டெர்மினாலஜிஸ் கொடுத்தா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து எடுத்து பார்த்துட்டு அதுல டெர்மினாலஜிஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா, இந்த டெர்மினாலஜிஸ் வந்து ஓகே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின் சொல்லிட்டு அதுல இருக்க இதை பாருங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் அதை பத்தி டீடைல்டா படிங்க, நல்ல டீடைல்டா படிங்க. ஏன்னா அதுல பிலிம்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ், 3 மேக்ஸிமம் 4 கொஸ்டின்ஸ் அதுல இருந்தே வரும், அந்த ஏரியாஸ்ல இருந்தே வரும். மோஸ்ட் ப்ரிஃபரா பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஏரியாஸ், எக்கனாமிக் ஏரியா, இது ரெண்டு தான் ரொம்ப மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் ஏரியாஸ் ஃபார் த யூபிஎஸ்சி as well. So this is the first one. Second one, ஸோ ஒன்ஸ் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா 30 டேஸ், நான் சொல்ற எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியுமே 30 டேஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியான ஸ்ட்ராட்டஜி. ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒர்க் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்க ஜஸ்ட் அது நீங்க யூஸ்வலா பண்ற ஒர்க்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இந்த நான் சொல்ற விஷயங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா மட்டும் போதும். நீங்க திருப்பி 24 ஹவர்ஸ் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 ஹவர்ஸ் நீங்களும் ஒரு டைம் டேபிள் கூட வச்சிருப்பீங்க, அந்த டைம் டேபிள் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 2.5 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுங்க. அந்த 2.5 ஹவர்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இது நான் சொல்றேன், இது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போற ஏரியாஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு பின் பாயிண்ட் ஆர் வி கேன் பின் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்டடி தட் ஒன். ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட் நம்ம எதாவது கொடுக்க போறோம். நம்பர் 1 கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் இது வந்து நான் இந்த வருஷம் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ற ஏரியா என்னன்னா,
இந்த 2000 நீங்க யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ் எழுதுனீங்க இல்லையா, யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ் நீங்க 2019 யாராவது எழுதிருந்தீங்கன்னா அந்த 2019க்கு அப்புறம் இன்னைய வரைக்கும் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்ல போயிட்டு யூபிஎஸ்சி நடத்தின எல்லா எக்ஸாம்ஸ், அது வாட் எவர் மேபி த எக்ஸாம்ஸ், இட் டசன்ட் மேட்டர், என்டிஏவா இருக்கட்டும், எதாவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு இதாவா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பேப்பரா இருந்தாலும் எடுத்து நீங்க நீங்க சால்வ் பண்ண நீங்க வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க, ஆன்சர் பார்க்க ஆரம்பிங்க. இதுல வந்து 2 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த விஷயத்துக்கு. நம்பர் 1 வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன இருக்குன்னா, சில இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் நீ இப்ப கரண்ட்ல ரொம்ப இதாயிட்டு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் சில டைம்ல உங்க பேப்பர்ஸ்லயே எதுலயும் வந்திருக்காது. ஸோ உங்க பேப்பர்ஸ்லயே வந்தில்லாத ஏதாவது ஒரு ஏரியா வந்து உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும். இதுதான் நம்பர் 1 முக்கியமான விஷயம். பாயிண்ட் நம்பர் 2, யூஸ்வலா இந்த பீரியட்ல வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கும் நம்ம எதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கறதும் பண்ண முடியும். முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் ஏதாவது நீங்க ஒரு டெர்மினாலஜி வந்திருக்கும், பேப்பர்ல எங்கேயாவது வந்திருக்கும், நம்ம பார்த்து கண்டிருக்கவே மாட்டோம். ஆனா இந்த யூபிஎஸ்சியோட ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து இது வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, உள்ள வந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்திருந்ததுன்னா ஐ வில் ஹாவ் ஆடட் அட்வான்டேஜ், எல்லாரை விட எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் அதிகமா இருக்கும். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து நான் அதை வந்து திருப்பி நீங்க பாருங்கன்னு சொல்றது. ரைட், நம்ம அதே கொஸ்டின் எனக்கு திருப்பி கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம அந்த மொத்த ஏரியால இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் போதும். எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும். எது நம்ம சிலபஸ்க்கு மேட்ச் ஆகுதோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தா மட்டும் போதுமானது. அதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே போக தேவை. ரைட், ஸோ நம்பர் 1. செகண்ட் திங் இஸ், தேர்ட் ஒன் இஸ் தட் ஒன், எதுக்காக இந்த கொஸ்டின்ஸை நான் பார்க்கறேன் அப்படின்னா, யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், கொஸ்டின் பேப்பர் யூபிஎஸ்சி பிலிம்ஸும் சரி, எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றவங்களும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அண்டர்ல கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் ஆட்டிடியூட் இருக்கும், ஒரு காமனான ஒரு அப்ரோச் இருக்கும். எப்போதும் யூபிஎஸ்சி பிலிம் செட் பண்றவங்களுக்கும் சரி, என்டிஏ செட் பண்றவங்களுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமனான ஒரு பேட்டர்ன் யூஸ்வலா இல்லாம இருக்காது. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள போற எந்த டெஸ்டா இருந்தாலும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும். ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி அழகா ஃப்ரேம் பண்றாங்க, ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி நமக்கு அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை பார்த்தாலே தெரியும். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியா இப்படிதான் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ரைட், ஏன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒரு 3-4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னன்னா, ரொம்ப தப்பான ஒரு ஆப்ஷன்ஸோ கொடுக்க கூடாது, பார்த்தோன்னே அப்ரப்டா இல்ல கூடாது இல்லையா. அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, சில ஆப்ஷன்ஸை வந்து வேற ஏதாவது கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்தோ இல்ல வேற ஏதாவது அந்த எடுத்து போடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாக்குறப்ப அங்க நீங்க படிச்ச ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இங்க வரும். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன், இந்த ஆப்ஷன் ஆன்சர் நல்லா இருக்கு, இது என்ன, இது கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும் நீங்க யோசிப்பீங்க. நான் ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிறேன், லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின், ஒரு என்டிஏல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறேன், நான் சால்வ் பண்றேன், நான் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், மீதி 3 ஆப்ஷன்ஸ் அதுல இருக்கும். அந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு லைன் எல்லாம் எழுத மாட்டாங்க, அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கொடுக்க ட்ரை பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸா ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இதே கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சில திருப்பி ரிப்பீட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேற ஃபார்ம்ல ரிப்பீட் ஆகலாம். ஸோ அங்க ஒரு ஆப்ஷனா கேட்டது இங்க திருப்பி உங்களுக்கு ஆப்ஷனா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரா கூட மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது மட்டும் தான் மெயினா நான் எப்போதுமே சொல்றது. இந்த 2 ஏரியாஸை மட்டும் அதிகமா ஃபோக்கஸ், இந்த 2 ஏரியா சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் சொன்னேன், செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண சொன்னேன். மூணாவது, உங்களுக்குன்னு ஒரு வச்சுங்க, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் புக்லெட், நிறைய புக்லெட்டுக்கு நமக்கு மார்க்கெட்ல பஞ்சமே கிடையாது. ஸோ புக்லெட் எவ்வளவு நாள் இருக்குது, அந்த புக்லெட்ல ஏதாவது ஒரு புக்லெட் எடுத்து சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ரைட், இது எல்லாம் பண்ணும்போது மைண்ட்ல ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க, 2 விஷயம். ஒன்னு உங்களை கொஸ்டின் பண்ணாதீங்க, நான் படிச்சிருக்கேனா படிச்சிருலையான்னு டெஸ்ட் பண்றது கிடையாது. நான் அதை படிக்கிறப்ப ஒரே ஒரு ஆட்டிடியூட் மட்டும் தான் இருக்கணும், என்னன்னா எனக்கு நிறைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதுல அர்த்தமே கிடையாது. ஹலோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு யூபிஎஸ்சி லாஸ்ட் இயரோட 10 எக்ஸாம்ஸோட யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் எடுக்கிறேன், என்டி எக்ஸாம் எடுத்து ஆன்சர் பண்றேன். நான் ஆன்சர் பண்ற எல்லாத்துக்கும் எனக்கு ஆன்சர் கரெக்டா தெரியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த எக்ஸசைஸே எனக்கு வேஸ்டா போயிடும். அதுக்கு ஆப்ஷன் எல்லாமே எனக்கு தெரியுதுன்னா அந்த எக்ஸசைஸே வேஸ்ட். ஏன்னா நீங்க படிச்சதை டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க. இதை வந்து யூகேஜியோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் கூட பண்ணுவான். அவன் படிச்சுட்டு அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் பண்றதுக்கு. சப்போஸ் அந்த 100 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, அதுல வெறும் 5 தான் தெரியுது அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஹாப்பி. ஏன்னா எனக்கு 95 புது ஏரியாஸ் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இந்த டைம்ல கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்றதும் சரி, ஒரு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதும் சரி, மெயின்ஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதும் சரி, இது எல்லாமே வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ற கிரவுண்ட்ஸ் கிடையாது, டெஸ்டிங் கிரவுண்ட் கிடையாது. நம்ம வந்து படிச்சு பார்த்து ஐயோ இதுக்கே நமக்கு ஆன்சர் வரலையா, நம்ம எப்படி எழுத போறோம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் உங்களால கம்மியா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்க முடியுதோ அப்படின்னா நீங்க கரெக்டான பாத்துல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் 100 கொஸ்டின்ல 95 கொஸ்டின் எனக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை நான் பண்றதுல அர்த்தமே கிடையாது. ஏன்னா நான் படிச்சுதான் அவங்க கேட்டு வச்சிருக்காங்க, எனக்கு புதுசா கத்துக்கிறது எதுவும் இல்லை. ஸோ உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ல ஒரு 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 லேகா ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனே மிஸ் ஆயிடுது. ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரிப்பரேஷன்ன்றது என்னன்னா 100% கொஸ்டின் பேப்பர் தெரியலனாலுமே கோ ஹெட் வித் இட், டோன்ட் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப்.
நீங்களே எடுத்து ஐயோ கரெக்டா இருக்குமா, நம்ம என்னடா இவ்வளவு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா படிச்சோம், இதுல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இதுலயே இந்த ஏரியாலே எனக்கு வீக்கா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்க யோசிச்சுக்காதீங்க. ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் மை அட்வைஸ். இந்த சால்வ் பண்றப்ப ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், நான் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். பட் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப நான் ஐயோ தெரியல அப்படின்றப்ப நம்ம முதல்ல டிப்ரெஸ் ஆகும். லைக் உங்களுக்கு கிடையாது, இந்தியாவில் யார் எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை ஒரு ட்ரையலா கொடுத்து ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னாலே ப்ரெஷர் வரும், டிப்ரெஷன் வந்துடும். நான் இவ்வளவு படிச்சா என்ன ஆன்சர் பண்ண தெரியலையே அப்படின்ற டிப்ரெஷன் எல்லாத்துக்குமே வரும். ரைட். ஸோ எல்லாருமே த்ரூ அவுட் இந்தியாவே அந்த ஆஸ்பிரன்ஸே இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து டிப்ரெஸ் ஆகிறப்ப நீங்க மட்டும் ஏன் டிப்ரெஸ் ஆகி தனியாக உட்காந்துறீங்க? கோ ஹெட் வித் தம். ரைட். இப்போ இதுல முக்கியமா என்னன்னா, யார் கம்மியா டிப்ரெஸ் ஆயிருக்காங்களோ யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ண போறாங்க. ஸோ நோ ஒன் இஸ் கோயிங் 100% டிப்ரெஷன் இல்லாம யாரும் இருக்க போறது இல்லை. 100% எல்லாருமே டிப்ரெஸ் ஆவாங்க. நம்ம யார் எவ்வளவு கம்மியா டிப்ரெஸ் ஆகிறோமோ அவ்வளவு ஆன்சர் கிடையாது, நமக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிட போகுது, அவ்வளவுதான். ஸோ மை அட்வைஸ் இஸ் தட், ஏன்னா நான் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ஏரியாஸை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ஏரியா படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப ஐயோ நான் பார்க்காம இருந்தா கூட நான் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா எக்ஸாம் போயிருப்பேன், பட் இப்போ வந்து என்னால இது போக முடியலையன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே. ஸோ நான் ஒரு ஒரு டாபிக்ஸ் ஏரியா வைஸா நான் ஒர்க் அவுட் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஒரு பார்த்துட்டு எந்தெந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லாம் வந்து வரும், இந்த ஏரியாஸ் எதுக்காக இந்த ஏரியாஸ் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இதுதான் கொஸ்டின் பேப்பர்னு கிடையாது. இதுல வந்து எப்போதுமே எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. திருப்பி இந்த 30 டேஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு படிக்கிறது அட்வைசபிள் கிடையாது. ஏன்னா திருப்பி உட்காந்து படிச்சதே திருப்பி பார்க்கறதுல ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது. ஸோ என்னோடது என்னன்னா, நீங்க உங்களோட நார்மல் டைம் டேபிள் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ஏரியாவை மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்றது எப்படின்னா, இந்த இதுல இது வந்து 100% படிச்சு வைக்கணும். 100% படிச்சு வைக்கணும். இதுல எப்படி திருப்பி திருப்பி கொஸ்டின் கேட்டாலும் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியணும். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இந்த ஏரியாஸ் இந்தியால எல்லாருமே படிப்பாங்க. இதுல மிஸ் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் நீங்க நான் கஷ்டமான கொஸ்டின் சூப்பரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்தேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஒரு 2 கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கனாலே நீங்க உங்க ரிசல்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அதனால மை அட்வைஸ் இஸ் தட் ஒன், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துல இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால அதை இது பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ வி வில் கோ ஃபார் த ஏரியாஸ். நான் ஏரியா வைஸா சொல்றேன் பிகாஸ் நான் லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஒரு ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறேன். லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறப்ப என்னன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லாருமே அனலைசிஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இப்படி வந்திருக்கும் அப்படி வந்திருக்கு இப்படி வந்திருப்பாங்க. இந்த அனலைசிஸ் எல்லாம் பாக்குறப்ப என்னன்னா, எதுல அதிகமா வருது எதுல கம்மியா வருதுன்னா இது எப்போதுமே ஒரு பெரிஃபல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாண்டர்டான சில ஏரியாஸ் மட்டும் எப்போதுமே வந்து மாறவே மாறாத ஒரு ஏரியாஸ் இருக்கும். அந்த ஏரியாஸ் என்னன்னா, இயர் புக், எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே, ஹிஸ்டரி, கல்ச்சர். இந்த ஏரியா மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் குறையறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அது எப்போதுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. மேபி பாலிட்டியில் இந்த வருஷம் கொஸ்டின் கம்மியாகலாம், ஜியோகிராபில கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாகலாம், இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த 3 ஏரியாஸ்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இயர் புக்கும் சரி, எக்கனாமிக் சர்வேவும் சரி, தேர்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா ஹிஸ்டரி அண்ட் கல்ச்சர். இந்த 3மே வந்து பொறுத்தவரை ஹிஸ்டரியில பர்டிகுலரா கல்ச்சர், இந்த 3 ஏரியாஸ்ல மட்டும் எப்போதுமே உங்களுக்கு ஆன்சர் நிக்காது. இது வந்து இல்ல கம்மியாயிடும், இந்த வருஷம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் 2 கொஸ்டின் தான் வரும் அப்படின்னு கிடையாது. அண்ட் மோர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40-45 கொஸ்டினோட சங்க் இந்த ஏரியாஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ மை அட்வைஸ், இந்த 2 ஏரியாஸ் எப்போதுமே ஸ்ட்ராங்கா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. ரைட். நான் இயர் புக் அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்ன பண்ணுவேன், நிறைய பேருக்கு அந்த இயர் புக் அவ்வளவு பெரிய இயர் புக்கை எப்படி 30 நாள்ல படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ரைட். இயர் புக் படிக்கிறது ரொம்ப இருக்கிறதுல மொத்த புக்ல இயர் புக் தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இயர் புக் படிக்கிறப்ப சப்ஜெக்டோட சேர்த்து சேர்த்து படிச்சுன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுங்க. என்னன்னா ஒரு 40 டாபிக் 35 டாபிக் எடுத்து என் கை மட்டும் வச்சு இதெல்லாம் படிச்சு முடியும்னு சொல்றப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு பதிலா நான் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறப்ப இயர் புக்ல ஒரு 4 சாப்டர், என்வரான்மெண்ட் படிக்கிறப்ப இயர் புக்ல 2 சாப்டர், இப்படி படிச்சா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ரெண்டாவது, எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஒரு நைட் ஒரு 9 o'clock உட்காந்து விடிய காலைல 6 மணிக்குள்ள இயர் புக் கம்ப்ளீட்டா முடிக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இயர் புக்ல மட்டும்தான் வெர்டிகல் ரீடிங் சொல்லுவாங்க, ஹரிசாண்டல் ரீடிங், வெர்டிகல் ரீடிங் சொல்லுவாங்க. ஹரிசாண்டல் ரீடிங்லாம் லைன் பை அப்படியே இப்படி இப்படி படிச்சுட்டே போறது, ஒண்ணா படிச்சுட்டு இது அப்படி கிடையாது. வெர்டிகலா படிச்சுட்டு வரும் அப்படியே. இது ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட், இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லு. வெர்டிகல் ரீடிங் விடுறப்ப ரீகலெக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, கோடு போடணும் அவசியம் கிடையாது. அப்படியே ஒரு தடவை படிச்சுக்கிட்டே போனா போதும். அந்த இயர் புக் படிக்கிற ஸ்டைலே அப்படிதான் படிப்போம். யூஸ்வலா இயர் புக் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வெர்டிகலா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போவோம். எதையும் ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வந்தா அந்த ஆன்சர் பண்ண போறோம். ஏன்னா
புக் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். லாஸ்ட் 30 டேஸ்ல கொண்டு போய் உங்கள்ட்ட கொடுத்து இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படி இதை ஃபுல்லா படிங்கன்னு நான் சொன்னேன்னா கஷ்டம் அது. அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இதை ஒர்க் அவுட் பண்றது இப்படிதான் படிக்கணும். வெர்டிகல் ரீடிங்கா படிக்கணும். நீங்களே வச்சீங்களா மேக்ஸிமம் ஒரு 7 hours 8 ஹவர்ஸ்ல அந்த மொத்த புக்குமே படிச்சு முடிக்கலாம். நான் சொல்றேன் ஒரு புக்கை மொத்தமா 6 மணி நேரத்துல படிச்சு முடிக்க முடியும் அப்படின்னா அது என்ன ஃபாஸ்ட்ல என்ன மாதிரி இதுல படிப்போன்றது உங்களுக்கு தெரியும். லைன் பை லைன் கிடையாது இயர் புக்ல. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டோட சேர்த்து அது கூட கலெக்ட் பண்ணிக்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் வைஸா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து எதெல்லாம் இந்த ஏரியாஸ் கொஞ்சம் நான் நிறைய படிச்சிங்கன்னு நான் சொல்றேன். இதுதான் இந்த 30 நாளைக்கு நம்ம கொஞ்சம் நம்மளால பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோடது வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜாகிரபி. ஜாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்ல ஜாகிரபியில ஃபோக்கஸ் வந்து மெயின்ஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கு, பிலிம்ஸ்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜாகிரபின்னு சொன்னா 5 கொஸ்டின் வரும், என்விரான்மெண்ட் நிறைய வரும். பட் ஜாகிரபின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின்ஸ் இப்படிதான் வருது. இது இந்த வருஷமும் கண்டினியூ ஆகாதா நமக்கு எதுவுமே வந்து அதுல தெரியறதுக்கு தெரியல. இருந்தாலுமே நம்ம வந்து சில ஏரியாஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு தான் போவோம். யூஸ்வலா பண்றது அது இந்த டைமும் பண்ணிட்டு போவோம். ஏன்னா இந்த ஏரியாஸை மிஸ் பண்ணிட்டு போனாச்சா இந்த ஏரியாஸ்ல போய் மிஸ் ஆயிட்டோம். இந்த இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க இது ஈஸியானதான் கொஞ்சம் பார்த்து தான் நான் விட்டுருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க கூடாது. ரைட். ஸோ நம்ம இதுல என்னென்னலாம் பார்க்கலாம், ஜாகிரபி கொஸ்டின்ஸ்ல என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் கொஸ்டின்ஸ்ல மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. மொத்த ஜாகிரபி படிக்கிறதுக்கு பதிலாக மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். நாங்க எப்போதுமே சொல்லுவோம் கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியாஸை வாட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ரைட். ஸோ கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியாஸை வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னால என்னன்னா அந்த ஏரியாஸ்ல இருக்க முக்கியமான பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் 2 to 3 இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா அந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிலாம் இன்னும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ்லாம் போயிட்டு. ஸோ ஒரு சேஞ்சுக்கு கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியாஸ் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி மெடிடேரியன் கண்ட்ரி இந்த 2 கண்ட்ரில இப்போ ஃபோக்கஸ் அதிகமா இருக்கு. யூஸ்வலா இனிஷியலி ஒரு டவுன் த லைன் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கால மட்டும்தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஆப்பிரிக்கா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல வரும். ஸோ என்னோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாவே மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற லேக்ஸோ நான் ஒரு 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 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ரொம்ப அதுல அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ண அவசியம். மொத்தமாவே இந்த 30 டேஸ்ல ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். 1 hour இந்த கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியாஸ்ல என்னென்ன மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரேல் ஜார்டன் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் லேண்ட் எதெல்லாம் பார்டர் பண்ணுதுன்றத ரஃபா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நீங்க உட்காந்து மேப்பை ஃபுல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு ரஃபா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்க. ஸோ மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின் இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நான் சொல்றேன் பாருங்க 100 கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் இல்ல 2 கொஸ்டின். ஸோ ஈஸியா நம்மளால குறைச்சிட்டு வர முடியும் நம்மளோட ஏரியாஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஜாகிரபி என்சிஆர்டி 11th என்சிஆர்டி ஆரம்பிச்சு 11th என்சிஆர்டியோட கடைசி டாபிக் படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மேப் மட்டுமே பண்ணா எனக்கு அது போதும். மேப் மட்டுமே பண்ணா ஒரு கொஸ்டின். ஸோ ஐ எம் பாக்கெட்டிங் ஒன் கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டின் நான் பாக்கெட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மேப் பேஸ்டு கொஸ்டின் கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியாஸ் இது எல்லாத்தையுமே படிக்கணுமா? எல்லாத்தையும் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் மட்டுமாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு நான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற கான்ஃபிளிக்ட் ஏரியாஸ் என்னால ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியலையா? மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி மெடிடேரியன் கண்ட்ரியை மட்டுமே அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும்தான் உங்களால நார்மல் நாலேஜை வச்சுக்கிட்டு இந்த கண்ட்ரில பார்டர் பண்ணலையா இந்த ஏரியா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. மற்றபடி ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியோ மற்றபடி ஒரு ஈவன் ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் கொஸ்டின் கேட்டா கூட ஒரு டு த எக்ஸ்டென்ட் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஏன்னா அங்க போயிட்டு வந்து உட்டாவ் ப்ராவின்ஸை சுத்தி இருக்கிற என்னென்ன கண்ட்ரின்னு கேட்க போறது கிடையாது. ஸோ யூஎஸ்ல அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. செகண்ட் யூரோப்ல போயிட்டு என்னன்னா இந்த கண்ட்ரி ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூரோப்ல கேட்க முடியாது. ஏன்னா யூரோப்லேயே பார்டர் எல்லாருக்கும் யூரோப் பார்டர் பண்றதா இல்லையானே தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரான்ஸை பார்டர் பண்ண கண்ட்ரி எல்லாம் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னாலே நம்ம வி ஹேவ் டு இது வருமா வராதா அப்படின்றது நிறைய டவுட் இருக்கும். ஏன்னா அது மேப்ல பாக்குறப்ப அது வந்து பார்டர் பண்றதுக்கு மாதிரி இருக்கும். பட் லிட்டரலா ஆர்டர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் இந்த ஏரியாஸ்ல பிரச்சனைக்குரிய ஏரியாஸா இருக்கு. பிரச்சனைக்குரிய ஏரியாஸ்னா யூபிஎஸ்சி ஆன்சர் பண்றதே கஷ்டமான ஏரியாஸ் இருக்கிறப்ப யூபிஎஸ்சி ஓன்ட் கோ ஃபார் சச் ஏரியாஸ். ஸோ என்னோட இது பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸோ டு த எக்ஸ்டென்ட் நார்த் அமெரிக்காவோட ஆப்பிரிக்காவோட மவுண்டன்ஸ் ஏன்னா கம்மியான நம்பர்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா ரஷ்யாவில் போய் கொஸ்டினை கேட்டு ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு ஜாகிரபி ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பிலிம்ஸ் படிக்கிறப்போ நார்மல் ஜெனரல் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரஷ்யாக்குள்ள போய் ஒரு ஏரியாவை கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ரஷ்யாவும் சரி சைனாவும் சரி, சைனாலையும் டவுட் தான். ஸோ அதனால மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரி ஏன்னா அதுதான் வந்து எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லயும் கவர் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. செகண்ட் திங் இஸ் தட் 7 chapters ஆஃப் இந்தியன் ஜியாகிரபின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு புக் எடுத்துங்க, அந்த 7 chapters மட்டும் திருப்பி ரீகலெக்ட். ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டுடுங்க. இல்ல நான் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை ஜியாகிரபி நான் பெருசா பார்க்கல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 7 chapters இருக்கும். நீங்க ஏதாவது ஒரு மஜித் ஹுசைனா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி குள்ளரோட புக்கா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு புக் இந்தியன் ஜியாகிரபிக்கு ஒரு புக் இருக்கும். இல்ல இன்ஸ்டியூட்ல ஏதாவது நோட்ஸ் இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 7 chapters சொல்லுவோம். பிசியோகிராஃபி, ரிவர்ஸ், கிளைமேட்,
கிளைமேட், நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், சாயில்ஸ், டிசாஸ்டர். இந்த 7 சாப்டர்ஸ் ஜியோகிராஃபில ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இதுதான் வந்து நம்ம அதுக்கு அடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போற ஏரியா. இந்த 7 சாப்டர்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது என்னன்னா, என்சிஆர்டி புக் எடுத்து வெஜிடேஷன் சாப்டர் இருக்கும். என்சிஆர்டில வெஜிடேஷன் சாப்டர் இருக்கும். அதுல இருக்க எல்லா லைனையும் படிச்சீங்க. நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், 11th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி பிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி பாத்தீங்கன்னா, அந்த என்சிஆர்டில நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும், கிளைமேட்டாலஜி இருக்கும். அந்த நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், கிளைமேட்டாலஜி, சாயில், இந்த 3 சாப்டர்ல முக்கியமா நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், அந்த வெஜிடேஷன் இன் இந்தியா, அதான் அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த ஏரியாஸை வந்து ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தட் ஒன். ஹிமாலயன் டைப் ஆஃப் அல்பைன்ல தான் அதிகமாக ஹிமாலயன் அல்பைனா இல்ல அந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வருது. வருஷமும் அதுல ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டாவது நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் திருப்பி சொல்றேன், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நான் சொல்ல மாட்டேன். இந்த ஏரியால கன்ஃபார்மா கொஸ்டின் வரும். அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு 2 லைன் பார்த்து வச்சுட்டா கூட ஐ கேன் ஈஸிலி எலிமினேட் த தேர்ட் ஒன். அட்லீஸ்ட் 2 என்னால தெரியுதுப்பா, 3வது எனக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னு என்னால ஈஸியா சொல்ல முடியும். இது செகண்ட் திங். தேர்ட் ஒன் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சொல்றோம், கிளைமேட்டாலஜி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. லாஸ்ட் டைமும் 2 கொஸ்டின்ஸ் 3 கொஸ்டின்ஸ் கிளைமேட்டாலஜில இருந்துச்சு. ஆனா லாஸ்ட் டைம் ஒரு சேஞ்சுக்கு என்னன்னா, வழக்கமா கேட்கிற மாதிரி கிளைமேட்ஸை பத்தி கொஸ்டின்ஸ் இல்லை. ரைட்? அது அப்படியே கன்டினியூ ஆகும்னு அர்த்தம் கிடையாது. இந்த டைம் திரும்பி வரதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ பேசிக்கா இருக்க, நீங்க கோச்சிங்ல எங்க புக் வச்சிருப்பீங்க, என்டையர் கிளைமேட்ஸை படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 கிளைமேட்ஸ் ஆகுது படிச்சிங்க. மெடிடேரியன், சவானா, ஈக்குவடோரியல் டைப் ஆஃப் கிளைமேட், இது மாதிரி பேசிக்கா ஃபார் பிரிட்டிஷ் டைப் ஆஃப் கிளைமேட். இது 4 கிளைமேட் கூட படிச்சா கூட போதும். 4 கிளைமேட்டை பத்தி ஒரு 5 பாயிண்ட் சொல்ல கத்துங்க. மொத்தமா அந்த லைன் பை லைன் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. இது கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர், வேற எதுலயுமே வராத எனக்கு இது எது இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் பாத்துங்க. ரைட்? அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் இயரும் சரி, லாஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸ்லயும் சரி, ஒரு பேசிக்ஸ் கிளைமேட்டாலஜியோட பேசிக்ஸ் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எப்படின்னா, கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ்லயோ தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ்லயோ கொஸ்டின்ஸ் போறது கிடையாது. டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் பத்தி சொல்லு, தண்டர் ஸ்டார்ம்ஸ் பத்தி சொல்லுன்னு சொல்லு. ஏன்னா அதெல்லாம் இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ரைட்? இன்சுலேஷன் ஆஃப் எர்த் ரேஸ், இன்சுலேஷன் ஆஃப் சன் ரேஸ், சாலிசிட், சம்மர் சால்ஸ்ட், விண்டர் சால்ஸ்ட் பத்தியோ இல்லாட்டி ஆங்குலேஷன், இந்த மாதிரி பேசிக் ஜியோகிராஃபி இருக்கு இல்லையா. சொல்ல போனா கரெக்டா சொல்லணும்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ் 4 சாப்டர்ஸ் அந்த ஏரியால கொஸ்டின்ஸ் வருஷம் 1 to 2 வருது. இது ரொம்ப பேசிக்ஸ். லாண்டிடியூட பத்தி லாட்டிடியூட பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒரு செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொடு. ரைட்? இதுதான் வந்து ஜியோகிராஃபியோட ஒரு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஏரியா. த ஃபைனல் ஒன் இஸ் இயர் புக்ல சாப்டர் 1 பாத்துங்க. லாஸ்ட் இயர் 2 கொஸ்டின்ஸ் அதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா. ஸோ அது ரொம்ப வாஸ்ட், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதுல பாருங்க. மேபி அதுல 5 ரிவர் தான் கொடுத்துருப்பான், பரவாயில்ல. அந்த 5 ரிவர் என்னன்றது பாத்துங்க. அந்த 5 ரிவர் அந்த 5 எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு பாத்துங்க. ஸோ சாப்டர் 1 இந்தியா இயர் புக், இதுதான் வந்து உங்களோட ஜியோகிராஃபியோட ஒரு முக்கியமான கோர் ஏரியான்னு சொல்லலாம். இதுதான் ஜியோகிராஃபி ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். இதை தாண்டி இந்த 30 டேஸ்க்குள்ள ஒர்க் அவுட் பண்றது நம்மளால முடியாது. ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், பட் பொட்டன்ஷியலா அது நமக்கு கொஸ்டின்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுதா, ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது டவுட். அதனால ஜியோகிராஃபி கம்மியா இருக்கிறதுனால அதுல கம்மியா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, தப்பு இல்லை. ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்தியன் பாலிட்டி. இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே லட்சுமிகாந்த் ப்ரூவ் பண்ணிருப்பீங்க. இந்தியன் பாலிட்டியை வந்து ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே விஷயம் என்னன்னா, நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து 3 வருஷம் படிச்சாலும் சரி, 2 வருஷம் படிச்சாலும் சரி, உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஒரு டவுட் வரும். ஸோ கன்ஃபார்மா அந்த ஏரியாஸ் வந்து டவுட் வர்ற ஏரியாஸ் தான். ஸோ நான் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, பாலிட்டியில் நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. உங்களால எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்க யூஸ்வலா சால்வ் பண்ணி பாக்குற கொஸ்டின், இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லவே மாட்டோம். ஜியோகிராஃபில ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கலாம் சொல்லவே மாட்டோம். ஜியோகிராஃபில நீங்க ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல 10 தான் இருக்கு அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆனா பாலிட்டி அதிகமா ஃபோக்கஸ்டா இருக்கிற எந்தெந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும், அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எவ்வளவு பாலிட்டியில சால்வ் பண்றோமோ அவ்வளவு நமக்கு பாலிட்டி வந்து ஈஸியா கன்வெர்ட் ஆகிற ஏரியா. செகண்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா, பாலிட்டியில வந்து என்னன்னா பேசிக்ஸா ஒரு சில பாலிட்டி பேசிக்ஸ் புக்ஸ் இருக்கும். அதாவது சொசைட்டியை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறது. ஐ மீன் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா கவர்னன்ஸ்ன்றது என்ன, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 2-3 கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தேன் இந்தியன் பாலிட்டியில. இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லை. இதுக்கு பெஸ்ட் ஒரு மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா NIOS மெட்டீரியல் இருக்கும். நம்ம லட்சுமிகாந்த் படிச்சிருப்போம், சுபாஷ் கஷ்யா படிச்சிருப்போம், நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருப்போம், கிளாஸ் நோட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க. இந்த NIS மெட்டீரியல்ஸை ஒரு ரஃபா ஒரு இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு LKG பையனோட ஒரு புக்கு கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், நீங்க எப்படி படிப்பீங்க? சும்மா வாங்கி ஒரு வேடிக்கை பார்ப்பீங்கல்ல, அந்த மாதிரி NIS மெட்டீரியல்ல வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் மெட்டீரியல் எடுத்து பாருங்க. NIOS போட்டு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 25-30 சாப்டர் வரும். ஆனா எல்லா சாப்டரும் 2 பேஜஸ் 3 பேஜஸ் தான் இருக்கும். சும்மா ஒரு ரீட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அது அதுல இருந்து கொஸ்டின் வருதோ இல்லையோ கன்ஃபார்மா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பாலிட்டியில, அதை வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியல். அப்புறம் யூஸ்வலா நீங்க பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி புக் படிச்சிருப்பீங்க. என்சிஆர்டி அண்ட் பாலிட்டி புக். அந்த அது அது ஒரு தடவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ற ஏரியாஸ் தான். ரொம்ப வந்து நம்ம நிறைய படிக்கணும் இல்ல. ஏன்னா இந்த மத்த என்சிஆர்டி நான் யூஸ்வலா சொல்ல மாட்டேன். இந்த என்சிஆர்டி மட்டும் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, லட்சுமிகாந்தே படிச்சிருப்பீங்க ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா. லட்சுமிகாந்த் ஏ டு இசட் படிச்சிருப்பீங்க 365 டேஸ். நீங்க பார்லிமெண்ட்ல எல்லா கொஸ்டின் வரலாம் என்ன, எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன, அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு கடைசியா உள்ள போய் சிம்பிளா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு வைப்பாங்க. ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறப்ப, இது நம்ம லட்சுமிகாந்த் புக்லயே இல்லையே, இது என்சிஆர்டிலே படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்ற ஃபீல் நமக்கு வரக்கூடாது. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஏரியாஸை விட்டுருப்போம். இதெல்லாம் நம்ம விட்டுருக்கிற ஏரியா, கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கிற ஏரியா. ஸோ அதனால இது ஒரு முக்கியமான படம். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இயர் புக்ல சாப்டர் 3, சாப்டர் 20, 28 யூஸ்வலா இந்த புக்கு இந்த டாபிக்லாம் மாறவே மாறாது. நான் 2020 புக்கு பார்க்கல, இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு யர் இந்தியன் பாலிட்டி. ரைட்? இந்தியன் பாலிட்டி ரிலேட்டடான சாப்டர்ஸ் 3, 20, 28 இது வருஷமும் இது 2020 அதே புக் தான் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ 3, 20, 28 இந்த சாப்டர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நான் இந்தியா புக் ஏன் திருப்பி பாருங்கன்னு சொல்றேன்னா, ஒரு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா இந்தியா புக் திருப்பி வந்து யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்துகிட்டு இருக்கு. ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2010ல இருந்து 2012 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் இந்தியா புக்ல தான் வரும். அப்புறம் இந்தியா புக்கோட இது குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தது. பட் இப்ப லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்தியா புக்கை திருப்பி தொட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபுல் புக்கை நான் படிக்கணும்னு சொல்ல, அட்லீஸ்ட் 30 சாப்டர்ஸ் இருக்கா, உங்களால எவ்வளவு சாப்டர்ஸ் படிச்சு முடிக்கணும், அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி பாலிட்டி படிக்கிறப்ப ஒரு 3 சாப்டர்ஸ் படிச்சுக்கிறது, எக்கானமி படிக்கிறப்ப 3 சாப்டர் படிச்சது, இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த இப்ப ரீசெண்டா இந்தியன் பாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டோ இல்ல ஹை கோர்ட் கொடுத்துருக்கோ, ஏதாவது லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்ததுன்னா அந்த லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ரெண்டாவது, ஏதாவது ஒரு ஆக்டோ அமெண்ட்மெண்ட் இருந்தாங்கன்னா அந்த ஆக்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இப்ப ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட், அமெண்ட்மெண்ட் டு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதுல ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றது பாருங்க. ரூல்ஸ் இது எல்லாமே லாஸ்ட் 1 இயரா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க படிச்ச ஏரியாஸ் தான். நான் எதுக்கு சொல்லணும்னா திருப்பி ஒரு தடவை அதை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பாருங்க. ரைட்? எப்போதுமே அமெண்ட்மெண்ட்ஸோ ஆக்ட்ஸோ இந்த ரீசெண்டா வந்த இது ஏதாவது படிச்சுட்டு இருக்கும் போது ப்ரீவியஸ் இயரோட இதுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷனுக்கும் இந்த வருஷனையும் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி படிங்க. கம்பேரிட்டிவ்ல லாஸ்ட் இயர் இந்த ரூல்ஸ்ல இது கிடையாது, இப்ப நம்ம அமெண்ட் பண்ணிருக்கிறது அந்த ரூல்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த ஏரியாவை மட்டும் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் உங்களோட கீ ஏரியாஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ல இப்ப ரீசெண்டா அது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் ஏதாவது பேசிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் 1 இயரை பத்தி. அந்த டாபிக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் அவுட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். அதை நம்ம பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொல்ல, எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அவுட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் தட். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரல் ரிஃபார்ம்ஸ் வருஷம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல 1-2 ஏதாவது ஒரு ஏரியா டச் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எலக்ட்ரல் ரிஃபார்ம்ஸ்ல கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து என்னென்னலாம் மூவ் பண்ணிருக்காங்க, இந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்குன்னா இந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருக்குன்னா அதையும் பார்த்து வச்சுங்க. ஏன்னா சில டைம் பாலிட்டியில கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்னா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. விச் வில் பி த பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி சில கொஸ்டின் எது பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் வருது பாலிட்டியில. ஸோ அதனால சில டைம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் வந்து நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க ஓகே இது கொண்டு வந்தா குறையறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ற சில ஏரியாஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நான் சொன்ன இந்த பாலிட்டி ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நீங்க யூஸ்வலா பண்ண ஒர்க்கை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண சொல்ற ஒர்க் தான். இதை தாண்டி உங்களுக்கும் தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும், அவர் பார்லிமெண்ட் டாபிக்கா 2 கொஸ்டின்ஸ் வரும், ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்ட் ஏரியா வரும். அப்படி இது 2த்தையும் 3த்தையும் விட்டுட்டாங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு வந்து சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் எலெக்ஷன் கமிஷனோ இல்லாட்டி ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்க்கு போக ஆரம்பிப்பாங்க. நான் எப்பவுமே பாலிட்டியில மட்டும் செக்ரிகேட் பண்ணி நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன் இருந்தேன்னா நம்ம யூபிஎஸ்சிலேயே ஒரே ஒரு புக்கு எல்லா அந்த என்டையர் சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுக்கு ஒரு புக் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அது பாலிட்டியோட லட்சுமிகாந்த் புக்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அதனால நான் எப்போதுமே பாலிட்டிக்குள்ள இந்த ஏரியாஸ் பண்ணுங்க இந்த ஏரியாஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்க படிச்சதே போதும். இதை தாண்டி என்னன்னா யூஸ்வலா இந்த கவர்னன்ஸ் பார்ட்னு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம நீங்க படிச்ச லட்சுமிகாந்த்ல பாத்தீங்கன்னா லட்சுமிகாந்த் பார்ட்ல இன்னொரு கவர்னன்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கு. பட் உங்களால அந்த கவர்னன்ஸ் புக்கை வாங்கி இப்போ உட்காந்து படிக்க ப்ரிஃபர் பண்ண முடியாது. அந்த கவர்னன்ஸ் புக் அட்லீஸ்ட் அந்த கவர்னன்ஸ் புக்கோட டாபிக்ஸ் இது டைட்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அந்த டாபிக்ஸை மட்டுமாவது ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டோ இல்லை ஏதோ ஒன்று எடுத்துங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஏரியாஸை பத்தி விக்கிபீடியால ஒரு அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஐ, ஆர்டிஇ இந்த மாதிரி சில கவர்னன்ஸ் பேஸ்ட் லாஸோ ஆக்ட்ஸோ அதெல்லாம் பத்திலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஃபாரஸ்ட் வெல்லர்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி என்னென்ன ஆக்டோ அந்த ஆக்டை பத்தி விக்கிபீடியால ஒரு அட்லீஸ்ட் 5 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நான் சொல்றேன் அந்த புக்கை திருப்பி முடியாது, புக்ல இருக்க கண்டென்ட்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் அந்த புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தோம்னா போதும், டாபிக்ஸ் பேர்லாம் போட்டிருப்போம்.
அந்த டாபிக்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு ஓகே இப்படி ஒரு ஆக்ட் இருக்கா, இந்த ஆக்ட்ல ஏதாவது ரீசெண்டா பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. நீங்க அந்த ஆக்ட கூகுள்ல தட்டினீங்கனாலும் தெரிஞ்சிடும். அந்த ஆக்ட் வந்து அந்த ஆக்ட பத்திய நியூஸ் ரீசெண்டா வந்திருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காட்டும். மார்ச் 4 2009 2020 அப்படின்னு காட்டும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்க அந்த ஆக்ட தட்டுனா லாஸ்ட் டேட்டே வந்து 2007ல இருக்குன்னு வச்சுங்க. அந்த ஆக்ட நான் ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லைன்னு அர்த்தம். சோ இதுதான் ஈஸியா வந்து இந்த கவர்னன்ஸ் பார்ட்ல படிக்கணும். ஏன்னா இந்தியன் பாலிட்டியில ஒரு 11 கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் இந்த கவர்னன்ஸ் பார்ட்லயும் கண்டிப்பா வரும். சோ அதனால நிறைய பேர் போய் எக்ஸாம் ஹால்ல போய் ஷாக் ஆகுறது என்னன்னா, நான் சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட், கவர்னர், பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடென்ட் படிச்சுட்டு போனேன். உள்ள போனா அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட்னு இருக்கு. திடீர்னு உள்ள போனா நம்மளோட பினாமி டிரான்சாக்ஷன் ஆக்ட்னு இருக்கு. இதெல்லாம் நான் எங்க பார்த்தானே தெரியலையேன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஏன்னா எல்லாருமே கவர்னன்ஸ் பார்ட்டை வந்து நம்ம செகண்ட் மெயின்ஸ் ஏரியாவுக்கு வச்சுப்போம், ப்ரிலிம்ஸ் ஏரியாவுக்கு வச்சுக்க மாட்டோம். ஸோ என்னோட அட்வைஸ் என்னன்னா, டாபிக்ஸ் எடுங்க, ஒரு தடவை பாருங்க, அந்த டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த ஒரு டாபிக் நான் சொல்ற டாபிக் எல்லாத்துக்குமே 2 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். ரொம்பலாம் பண்ணவே தேவையில்ல. இப்படி ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, ஓகே இந்த ஆக்ட்ல ரொம்ப சிக்னிபிகன்ட் என்ன, அட்லீஸ்ட் அப்ஜெக்டிவாவது என்னன்னா தெரிஞ்சு வச்சு. ஏன்னா யூபிஎஸ்சியில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்ஜெக்டிவ் பத்தி தான், இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்றதா இருக்கும். ரைட். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டியோட முக்கியமான ஏரியாஸ். முக்கியமான ஏரியாஸ் என்னன்னா இந்த 30 டேஸ்ல ரொம்ப அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். நான் இப்ப சொன்ன ஏரியாஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த சொன்ன ஏரியாஸ்ல மட்டுமே 5 to 6 கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா லாக் பண்ணிடலாம். சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நான் வருஷம் ஃபுல்லா படிச்ச லட்சுமிகாந்த்ல மொத்தமா 11 கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க அப்படின்னா 6 கொஸ்டின் நான் இந்த ஏரியா மட்டும் படிச்சா போதும். ரைட். நான் திருப்பி சொல்றேன், ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்ல, ரீட் பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம ஒரு 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 ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல விட்டோம்னா ஜெராக்ஸ் எப்படி எடுக்கும், அதுதான் நம்ம படிக்கிறது. இப்ப இது யூபிஎஸ்சி பிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரி தான். அப்படியே ஸ்கேன் தான், அப்படி இப்படி 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 பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்குமே தவிர உட்காந்து ஒரு லைன் லைனா படிக்கிறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா நான் சொல்றதெல்லாம் 30 டேஸ்ல பண்ண முடியுமானா 100% பண்ணலாம். இதான் லாஸ்ட் மினிட்ல பண்ண வேண்டியது, எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்கு. நிறைய பேர் இந்த டைம்ல என்ன பண்ணா ஃபெடப் ஆகி யூஸ்வலா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்னா என்னன்னா, நான் சரியா படிக்கல, பாலிட்டி பிரியாம்பிள்ல இருந்து நான் எடுத்து 3 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு மினிமம் 20% ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ஸ் பண்ற தப்பு இதுதான். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணி பாக்குறேன், நான் திருப்பி இந்த 30 நாள்ல படிச்சறேன்னு மேக்ஸிமம் ஒரு 4 சாப்டர் படிச்சு முடிப்பாங்க, அதுக்குள்ள 30 நாள் முடிஞ்சு போயிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் பண்றோம். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்வரான்மெண்ட். என்வரான்மெண்ட் ஏரியாஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் 15 to 16 கொஸ்டின்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா என்வரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை, அதே ரிப்பீட்டேட்டிவ் ஏரியாஸ் தான் இருக்குது. அந்த ரிப்பீட்டட் ஏரியாஸை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதுன்ற மாதிரி ஆகிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரிப்போர்ட் ஆன் ஃபாரஸ்ட், ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஒன்று வருது இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்ல 2 கொஸ்டின் இருக்கு. உங்களுக்கு வெஜிடேஷன்ல உங்களுக்கு இந்தியன் ஜியாகிரபில ஒரு விஷயம் ஹெல்ப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா அந்த ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். இந்த ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட்னு ஒரு பெரிய ஒரு பல்கா இருக்கும். ரைட். அப்போ ஒண்ணு இவ்வளவு பெரிய புக்கை கொடுத்து இந்த ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை. அதுல எப்போதுமே அதுல இருக்க டேப்ல காலம்ஸோ அதுல இருக்க ஒரு நம்பர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரீ கவர் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன் பிளாக் கார்பன் கான்செப்ட் சில புதுசா ஒரு கான்செப்ட் பேர் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாமே ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்கு, இந்த ஸ்டேட்ல கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இப்பயும் வருது. வராம கிடையாது. யூபிஎஸ்சில ஃபேக்ஸ் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க, பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருது. அதுக்காக என்னன்னா ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் நான் சொல்றேன், மொத்த என்வரான்மெண்ட் புக் ஒரு பெரிய புக்கை படிச்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு 15 கொஸ்டின் வரப்போகுதுன்னு சொல்றேன். இப்ப ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் மொத்தமே 12 பக்கம் 30 பேஜஸ் எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் இருக்கும் மேக்ஸிமம். அந்த ரிப்போர்ட்ல இருந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் வரப்போகுதுன்னு சொல்றேன். ஸோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. வி கேன் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் ஒன். ரைட். ஸோ ஸ்டேட் ஃபாரஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து இது வரைக்கும் நீங்க என்வரான்மெண்ட்ல இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் பார்க்கல, படிச்சிருந்தாலும் பாருங்க. ரெண்டாவது என்ன, அதே திருப்பி என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியல். அந்த என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியல் இருக்க பேசிக்கான உங்களோட, நான் எதுக்கு அந்த என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியல் திருப்பி திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அந்த என்ஐஓஎஸ் ஓட பேசிக் மெட்டீரியல் வச்சு என்னால சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தேன், சால்வ் ஆகுது. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நானும் என்ஐஓஎஸ், என்சிஆர்டி மெட்டீரியல், இக்னோ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கோம். ரைட். லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல அந்த சில பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எக்காலஜி அந்த பேஸ் பண்ற கொஸ்டின்ஸ், ஆல் ஸ்னேக்ஸ் ஆர் கார்னிவோர்ஸ், ஆல் ரெப்டைல்ஸ் ஆர் ஆம்னிவோர்ஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா லாஸ்ட் இயர்ல. இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளா அந்த என்சிஆர்டி வச்சு அந்த என்ஐஓஎஸ் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியும்ன்றது தான் படிச்சேன் நான். நான் எதுக்காக திருப்பி என்ஐஓஎஸ் சொல்றேன்னா, என்ஐஓஎஸ்க்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்கு என்வரான்மெண்ட் இருந்தும் அந்த என்ஐஓஎஸ் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்கான என்னன்னா, உங்களால ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனா 3 பேஜஸ் மேல இருக்காது. டாபிக் தான் பெருசா இருக்கும். 3 பேஜ்ல லெசனை முடிச்சிருப்பான். உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். உங்க ஆப்ஷன்ல 1 இல்ல 2 எலிமினேட் பண்றது யூஸா இருக்கும். இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டர் டூரேஷன்ல நிறைய படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. அதுக்கு பதிலா இப்ப நான் ஒரு பெரிய எரிக் பரூச்சா எடுத்து வச்சு படிங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சேன், யூஜிசியோட எரிக் பரூச்சா மொத்தமா படிங்க அப்படின்னா புக் படிக்கிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு 2 யூபிஎஸ்சி முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஷார்ட்டா முடிக்கலாம். ஷார்ட்டா ஒரு சின்ன ஏரியா தான் படிக்க போறோம், நம்ம படிச்சோன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும்.
நம்ம டச் பண்ண ஏரியான்றது வந்துரும். அதை வச்சு ஒரு ஆப்ஷனும் நம்ம எலிமினேட் பண்ண போறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சு, யூபிஎஸ்சி இஸ் ஆல் அபவுட் எலிமினேஷன். இது வந்து கரெக்டான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிற எக்ஸாம் கிடையாது, எது தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறதான் எக்ஸாம் அது. ரைட். ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஐஓஎஸ்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் லாஸ் ஆன் என்வரான்மெண்ட். என்வரான்மெண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு 10 லாஸோ 15 லாஸ் தான் மட்டும்தான் இருக்கு இந்தியால. அந்த 10 லாஸை கம்ப்ளீட்டா படிங்க. விக்கிபீடியா எடுத்து போட்டு படிச்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு. ரைட். ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட், ரைட், என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், இந்த மாதிரி ஒரு 10 ஆக்ட் தான் இருக்கு. ரொம்ப என்ன டாப் 10 என்வரான்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு போட்டீங்கனால இந்த 10 ஆக்ட் மட்டும் தான் வந்து நிற்கும். நீங்க கூகுள் எங்கனாலும் சர்ச் பண்ணது கிடைக்கும். ரைட். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு 10 ஆக்ட் இருக்கு. இந்த 10 ஆக்ட்ல இருந்து வருஷமும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. என்ன ஒண்ணுன்னா ஆக்ட் பேரை போட்டு கொஸ்டின் கேட்கறானோ இல்லையோ அந்த ஆக்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு கொஸ்டினா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ரைட். அந்த ஆக்ட்ல இருக்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எடுத்து இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனுக்கு ஆன்சரா போயிடும். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா இது நான் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்ல தான் நான் படிச்சேன், இது வந்து நான் என்வரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல தான் படிச்சேன், இது என்ன இந்த கொஸ்டின்ல வருது அப்படின்னே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. அதுக்காக தான் சொல்றேன் நேஷனல் லாஸ் ஆன் என்வரான்மெண்ட். கிவ் மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் நேஷனல் லாஸ் ஆன். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன்ஸ் ஆன் என்வரான்மெண்ட், வேர்ல்டு கன்வென்ஷன்ஸ், கார்டிஜினியா புரோட்டோகால் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா. நீங்க எவ்வளவு நம்பர் பண்ணாலுமே மேக்சிமம் 20 தான் இருக்கும். அதுவும் யூபிஎஸ்சியில பாத்தீங்கன்னா 5 இல்ல 6 தான் திருப்பி 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 கொஸ்டின் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எத்தனை தடவை கேட்டாலும் 5 தான் நிக்குது. மான்ட்ரெக்ஸ் புரோட்டோகால், கார்டிஜினா புரோட்டோகால், இந்த மாதிரி ஒரு 10 புரோட்டோகால் மட்டும் தான் திருப்பி 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 வருது. ஒண்ணு கன்வென்ஷன்ல வந்தா இது வரும், இல்லைன்னா வரவே வராது. அதுதான் யூபிஎஸ்சி. ஒண்ணு வந்தா இது வரணும், இல்லைன்னா வராது. சோ அப்ப இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் நான் எடுத்துனேன். நீங்க புக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஊருப்பட்ட கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கும். நான் எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும்னு சொல்ல. உங்களுக்கு தெரியும் சில கன்வென்ஷன்ஸ், இந்த கன்வென்ஷன்ஸை நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா என்னன்னா எல்லா சிலபஸோட சேர்த்து வச்சு பார்த்துட்டு போயிருப்பீங்களே தவிர இதை மட்டும் தனியா நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அதனால இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஒரு கொஸ்டின் வரப்போகுது, 5 கன்வென்ஷன் சொல்றாங்க, இதை மட்டும் நான் பார்த்துக்கிட்டா ஆன்சர் வர போறது, அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டவுன் டு எர்த் நோட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க. டவுன் டு எர்த் நான் யூஸ்வலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு எப்பவுமே சொல்லுவேன். அந்த டவுன் டு எர்த்தோட நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா, இது வரைக்கும் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த டவுன் டு எர்த் நோட்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுங்க. சப்போஸ் எடுக்கல அப்படின்னா வந்து நான் என்ன சொல்றது, பண்ணிதான் ஆகணும், பண்ண முடியும். நம்ம நினைச்சோம்னா பண்ணலாம். பட் நீங்க என்ன மைண்ட் செட்ல இருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா 30 டேஸ் தான் இருக்கு. 8 ஒரு மாசத்துக்கு 2 புக்கு, 10 × 2 20 புக்கு. 20 புக்கு எனக்கு படிச்சு முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா, படிக்கணும்னு நினைச்சா படிக்கலாம். நான் திருப்பியும் சொல்றேன், படிக்கணும்னு நினைச்சா படிக்கலாம். ஃபுல்லா படிக்கிறோமோ இல்லையா ஆர்டிக்கலை, அட்லீஸ்ட் இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டாது ஏதாவது ஒரு டவுன்ல. எதுக்காக அந்த டவுன் எடுத்து சொல்றேன்னா, நீங்க யூபிஎஸ்சியில திடீர்னு ஒரு கொஸ்டின் வித்தியாசமான ஒரு போட்டு திஸ் டெர்மினாலஜி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இது இது திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா அதெல்லாம் டவுன் டு எர்த்ல தான் கொஸ்டின் பண்றாங்க. அப்ப என்னன்னா அந்த ஆர்டிக்கலை ஃபுல்லா படிக்கலாம் கூட அவசியம் இல்லை, அந்த டாபிக் பேரை படிச்சிருந்தா கூட நான் ஆன்சர் பண்ணிருப்பேன். ஸோ டவுன் டு எர்த்தை ஃபுல்லா படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ, நீங்க எடுத்து வச்ச நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா டவுன் டு எர்த்தோட டாபிக் பாருங்க, இது என்னத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அப்படி இல்ல பாக்ஸா போட்டு வச்சிருப்பாங்க, அந்த பாக்ஸ்குள்ள ஏதாவது டெர்மினாலஜி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். அட்லீஸ்ட் அதையாவது பாருங்க. இந்த கேமல் கொஸ்டின் வர்றதோ இதெல்லாமே வந்து இந்த லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரைசஸ் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த கொஸ்டின் வர்றதோ, ரைட், இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜி எல்லாமே வேற அவனுக்கு எங்க இருந்து முடியுதுல இது உள்ள இருந்தா எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், நேஷனல் பார்க், வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்குல்ல, எத்தனை இருக்குது, வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் அகஸ்திய மலை பத்தி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு, இதுல என்ன ரிவர் இருக்கு, இதுல என்ன அனிமல்ஸ் இருக்கு, இதை மட்டுமாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. 23 இருக்கா, 20 இருக்கா, 20 ஒர்க் பண்ணுங்களாம் பார்ப்போம். ஒரு 1 hour ஆகுமா, இல்ல 2 hours ஆகும், ஆயிட்டு போட்டோம். இப்போ 2 hours ஆனாலும் ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா இருக்கு. மொத்த வருஷமா நான் என்வரான்மெண்ட் படிக்கிறது ஒண்ணுதான், இந்த மாதிரி ஏரியாவை செக்ரிகேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்றது ஒண்ணுதான். இப்ப இந்த நீங்க படிச்ச ஏரியாவில் நான் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்றேன். இதுதான் வந்து உங்களோட பயோஸ்பியர். நான் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து 22 23 கொஸ்டின்ஸ், 23 இருக்கா, என்னென்ன பயோஸ்பியர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் திருப்பி 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 நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற காலத்துல இதுதான் கன்வென்ஷன் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் படிச்சுட்டு போவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் என்வரான்மெண்ட் மொத்த புக்கே என்னால படிக்க முடியலனா கூட பரவாயில்ல, இது 3 கொஸ்டின் வரும், இந்த 3 கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணிடுவோம். நம்மளால எவ்வளவு சால்வ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச்னு சொல்றது. ரைட். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ரிசோர்ஸ், மேஜர் ரிவர்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், பர்டிகுலரா ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இதுல வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, ஃபானா இன் வெஸ்டர்ன் காட் அப்படின்னு நீங்க சும்மா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க. மேஜரா எந்த அனிமல் சொல்றானோ அது பேரை மட்டுமா ஞாபகம் வச்சுங்க. ரைட். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் பேசிக்கா சில நேஷனல் பார்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிப்போம். ரைட். மத்திய பிரதேஷ் எடுத்து படிப்போம். மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, இந்த 2 ஏரியால இருக்க எல்லா டைகர் ரிசர்வ்ஸ் பத்தி நம்ம பார்ப்போம்.
ஏன்னா இது எல்லாமே யூஸ்வலா அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அது. ஸோ இதை நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பச்மாரியா, ஸோ இந்த ஏரியாவில் என்னென்ன இருக்கு, சிம்லிபால் நேஷனல் பார்க், ரைட். இந்த இந்த ஏரியாவை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இதுல ஃபானாவை வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் வருதோ இல்லையோ, ஒரு விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ அவனுக்கு ஆன்சருக்கு ஏதாவது அவங்க ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஒன்று கேட்கறதுக்கு கூட ஆட் பண்றதுக்கு 2 பாயிண்ட் ஒன்ல அதை இதுல இருந்து கேட்பாங்க. இதுல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனாலதான் நான் பயோஸ்பியர் நேஷனல் இது ஃபானா இன் மேஜர் ஏரியாஸ். இது வந்து உட்காந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு எடுத்துலாம் இல்ல, மொபைல் நோண்டிட்டு வாட்ஸ்அப் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. எப்படி வாட்ஸ்அப் பார்ப்பீங்க, ரைட்? கொரோனாவை பத்தி பல ஃபார்வர்டில் இங்க இருந்து அங்கேருந்து இங்க மாத்தி மாத்தி நம்ம பண்ணிட்டு கிடப்போம். இல்லைன்னா காலையிலேருந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் வாட்ஸ்அப் பார்ப்போம், 1 மணி நேரம் பார்ப்போம், ஏதாவது ஒன்று பார்த்துருக்கோம். இல்லைன்னா யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு பார்த்துட்டே உட்காந்துருப்பீங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் வருதா ஏதாவது பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி மொபைல் நோண்டுறப்ப என்னன்னா, சிம்பிளா நான் என்ன பண்ணுவேன், சும்மா நான் யூஸ்வலா என்வரான்மெண்ட் படிக்கிறது ஈஸியான வழி எப்படி சொல்லுவேன்னா, டிராவலாக படிச்சுட்டு இருப்பேன். அதாவது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேஷனல் பார்க் டைப் பண்ணி, இந்த நேஷனல் பார்க்கு போனவன் கீழே எழுதிருப்பான், இந்த நேஷனல் பார்க் அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு, இந்த ஊர்ல அது பார்த்தேன் இது பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு அவன் தான் பேசிக்கா சொல்லுவான். ஏன்னா நம்ம விக்கிபீடியா எடுத்து ஒரு நேஷனல் பார்க் தட்டணும்னு வச்சுக்கலாம், எல்மெல்ஸும் போட்டுருவான். இன்னொரு நேஷனல் பார்க் தட்டினா இதே இருக்க எல்லா அனிமலும் அங்கேயும் திருப்பி வரும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு டிராவலாகோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தானா அதுல எழுதுவோம் கரெக்டா, இந்த அனிமல் மட்டும்தான். டைகரா இது மட்டும் தான்ப்பா இங்க இருக்கு, கிர் இங்க லைன் தான்ப்பா, மற்றத பத்தி யாரும் பேசுதே இல்லப்பா. ஆனா நீங்க கிர் நேஷனல் பார்க், கிர் சாங்சுரின்னு அடிச்சீங்கன்னா இந்தியால இல்ல வேர்ல்டு இருக்க அனிமல் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பான் விக்கிபீடியால, ரைட்? 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு அனிமலை பார்த்தா கூட அது பேரும் அதுல இருக்கும். நம்ம அதை பார்த்து தான் என்ன பண்ணுவோம், இவ்வளவு பேர் லிஸ்ட் வேணா படிப்பான்னு தூக்கி போட்டு போயிடும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலா ஒரு ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்டா இல்லாம நார்மலா ஒரு நேஷனல் பார்க்க போகணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம என்னென்னலாம் பார்ப்போம். அப்படி லிஸ்ட் டவுன் பண்றது டெய்லியும் காலைல எழுந்து ஒரு நேஷனல் பார்க் சும்மா பாருங்க. ஒரு நேஷனல் பார்க்னா இன்னைக்கு நான் இந்த பார்க் பாக்குறேன், நான் இன்னைக்கு அந்த பார்க், அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன மைண்ட்ல வருதோ அதை எடுத்து டைப் பண்ணி சும்மா படிச்சிட்டு இருக்கு. டிவி பாக்குறப்ப சாப்பிடுறப்பயோ சும்மா பாருங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணுன்றப்ப நம்ம கண்டிப்பா அதை செய்யறதுல தப்பே கிடையாது, ரைட்? அதுக்கு அடுத்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்வரான்மெண்ட் இந்தியா இயர் புக்கு, நான் இந்தியா இயர் புக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே சொல்லிட்டேன். எல்லாத்துக்கூடயும் இந்தியா இயர் புக் வரும். என்வரான்மெண்ட் ஒரே சாப்டர் தான், மற்றது கூட 2-3 சாப்டர்ஸ் வரும். இங்க என்வரான்மெண்ட் ஒரே சாப்டர்ஸ் தான். அந்த என்வரான்மெண்ட் ஏரியாவை ஃபோக்கஸ் பண்ணும், ரைட்? அப்புறம் எக்கனாமிக் சர்வேல என்வரான்மெண்ட் ஏரியாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. எக்கனாமிக் சர்வேல வால்யூம் 1 வால்யூம் 2ல என்வரான்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எதை பத்தியா டாபிக் வச்சிருக்காங்களோ அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தட் ஒன், ரைட்? ஃபைனலா இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ்னு சொல்லுவோம். ரீசெண்டா இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ் ஆன் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு கூகுள்ல தட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 4 லைன்ஸை பாருங்க. இதா இருக்கும் இல்லையா, 1 2 3ன்னு 4 நியூஸ் வந்திருக்கு. அந்த நியூஸ்ல ஏதாவது ஒன்று மார்ச் 2019 இருக்கான்னு பாருங்க. 2019 இருக்குன்னா அப்ப ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குடான்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட் எடுத்து வச்சு ஓப்பன் பண்ணி படிச்சு பாருங்க. முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். இதான் வந்து ஈஸியா படிச்சுட்டு போறது ஒரே வழி, ரைட்? கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க புக்ஸ் படிக்கிறீங்களோ மெட்டீரியல்ஸ் படிக்கிறீங்களோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு 4-5 சேர்த்து போட்டுருவோம், ரைட்? நாளைக்கு சப்போஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருச்சுன்னா நான் என் புக்ல வந்துச்சுன்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு விட்டுருவாங்க. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எது வந்ததோ அதை படிக்கிறது விட்டு அது கூட எல்லாத்தையும் படிச்சு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட்? இப்ப இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டில படிச்சா கண்டிப்பா வந்துரும்ன்றதுக்காக நான் உடனே இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ்னு போட்டு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தேன்னு வச்சுங்க, நான் இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிக்கு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு போட்டேன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும், ரைட்? மினிமம் 100-150 எடுக்கலாம். நான் இந்த 150 எப்படி படிக்க முடியும், முடியாது. அதுக்குதான் என்ன பண்ணுன்னா, இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டி ஆன் என்வரான்மெண்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கூகுள்ல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 ஐட்டம், 4 அல்ல 5 ஃபர்ஸ்ட் லைன் வருது இல்லையா, 5 சர்ச் இன்ஜின்ல 5 வருது இல்லையா, அதை மட்டுமாவது பாருங்க. அதை பாத்தீங்கன்னாலே போதும். ஓகே, இதுதான் இப்ப ஆக்டிவா இருக்கு. ஏன்னா யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுதான் இப்ப ஆக்டிவா இருக்குது. அப்ப அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுப்பாங்க, ரைட்? சோ அந்த ஒரு கொஸ்டினை பாருங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்கனாமி. இந்தியன் எக்கானமி பொறுத்த வரையும் எக்கனாமிக் சர்வே பட்ஜெட் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்ல கொஸ்டின் கிடையாது, பட் இந்த வருஷம் பட்ஜெட் கொஸ்டின் இருக்குது. கன்ஃபார்மா பட்ஜெட் கொஸ்டின்ஸ் உண்டு. இப்போ நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னாலே யூஸ்வல் 2 தான் இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பேங்கிங், ஃபினான்ஸ். இது 3ல தான் 10 கொஸ்டின் வந்துருது. பேங்கிங்ல மட்டும் லாஸ்ட் இயர் 7 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, ரைட்? ஸோ பேங்கிங், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஃபினான்ஸ். ஸோ நான் இதுல என்னென்னலாம் பார்க்கலாம், இந்தியா புக்ல எக்கனாமிக்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அதை படிங்க. அது படிச்சீங்கன்னா தான் இந்த யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு ட்ரெண்ட் இப்போ என்னன்னா, எந்தெந்த பேனல் யார் இருக்கா, என்னென்ன இதுல யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த கொஸ்டின் வருஷமும் வந்துட்டு இருக்கு, போன வருஷமும் வந்துச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதை வந்து அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். பர்டிகுலரா பேங்கிங் செக்டார் இந்தியா இயர் புக்ல இருந்துன்னா கம்ப்ளீட்டா படிச்சுங்க. நான் இது எதுக்காக சொல்றேன்னா, 50 இயர்ஸ் நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க் முடிஞ்சு 75 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. 75 நினைக்கிறேன். ஸோ நேஷனலைசேஷன், பேங்க் நேஷனலைசேஷனை பத்தி அது ஹிஸ்டரியில இருந்தே கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நடந்ததுல என்ன நடந்துச்சு. ஸோ பேங்கிங் செக்டர்
இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க பேங்கிங் செக்டர்ல. ரெண்டாவது WTO. போன டைம் WTO ஒரு மாறி கேட்டிருந்தாங்களே தவிர WTO இருந்து கொஸ்டின் வராம கிடையாது. ஒரு கொஸ்டின் எப்போதுமே WTO கேட்கணும். அது வந்து ரூல். போன டைம் மட்டும் தான் AIIB கேட்டாங்க. அதுக்கு மட்டும் வரைக்கும் WTO கொஸ்டின்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்து. WTO பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் இத்தனை கன்வென்ஷன் இருக்கு, அதுல இருக்க இத்தனை டெர்மினாலஜி இருக்கு அப்படின்றதா பாருங்க. WTOவுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஷியூரா, IMF WTOவுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கு. IMF-ஓட லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் IMF WTO ஃபோக்கஸ் அதிகமா வந்துட்டு இருக்கு. நம்ம இந்தியாவில லாஸ்ட் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய WTO இருக்கு. அதனால WTO நான் படிக்க போற முக்கியமான ஏரியா. மூணாவது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, போன வருஷம் நான் சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட்ல இல்ல, இந்த வருஷம் பட்ஜெட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுக்கு 100% சான்ஸ். ரெண்டாவது கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் பேசிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, உங்களோட ஏதாவது ஒரு இந்தியன் எக்கானமியோட பேசிக் புக் எடுங்க, அதுல வந்து கரன்சி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. மணினா என்ன, வாட் இஸ் மணி, வாட் இஸ் மணி சப்ளை, டிமாண்ட் என்ன, சப்ளை என்னன்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுப்பாங்களா, கரன்சி ரேட், கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் மணின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேசிக் புக்ல மணியோட மல்டிப்ளையர் அந்த ஏரியாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இதுல ஒரு கொஸ்டின் வருஷமும் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அது கொஸ்டின் ஃபார்மேட் மாறி மாறி வருது. அந்த ஒரே நம்மளோட ஏதாவது ஒரு பழைய NCERTல இருந்து படிச்சா கூட பரவாயில்ல. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஐ திங்க் ஃபாரஸ்ட்ரியோட நாங்க எழுதுறப்பையும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். வந்துச்சா? இந்த IFS எழுதுறவங்களுக்கும் இதே ப்ரிலிம்ஸ் தான் இல்லையா? அப்படி வருது, அது மாதிரி தான் வருது இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல அதிகமா அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஏரியாஸ் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால என்ன நடந்துருது அப்படின்னா, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான ஏரியாஸ் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ண, அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி. UPSCல எக்கனாமிக்ஸ்ல அக்ரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்கீம்ஸோ இல்ல பயோடெக்னாலஜி பேஸ்டோ அந்த மாதிரி அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. எக்கனாமிக்ஸ்லயும் கூட இது எல்லா இடத்துலயுமே பயோடெக்னாலஜி, அக்ரிகல்ச்சர் இது எல்லாத்துலயுமே கேட்கறாங்க. ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்றதுனால இதை கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய உண்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் போடணும், உங்களுக்கும் அது காமனா இருக்கும்னா இதுதான் ஒன்லி ஏரியா. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு ஏரியாஸ் இல்லாட்டி பயோடெக்னாலஜி பேஸ்ட் ஏரியாஸ், இஃப் எனிதிங் இஸ் தேர் இன் எக்கானமி சர்வே, கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் தட். ரைட். அதுக்கு அடுத்து ட்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக் சர்வே புக் எடுங்க, அதுல இருக்க எல்லா டேப்ல காலத்தையும் உட்காந்து வேடிக்கை பாருங்க, வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க. அதுல கிராஃப் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த கிராஃபை ஒத்து கவனிங்க. அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா, அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கான்னு மனப்பாடம் பண்ணிக்காதீங்க, எழுச்சிக்காதீங்க. ஒரு தடவை பாருங்க. எக்ஸாம் ஹால்ல போனா உங்களால அதை டீகலெக்ட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுதோ தெரியலையோ, இது தப்புன்னு மட்டுமா சொல்ல முடியும். ரைட். எக்கனாமிக் சர்வீஸ்ல நான் எதுக்கு எக்கனாமிக் சர்வீஸ் திருப்பி எக்கனாமிக் சர்வீஸ் கொஸ்டின்ஸ் டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, மொத்த எக்கனாமிக் சர்வீஸும் எழுதுறவங்க எல்லாமே UPSC ஆஸ்பிரண்ட். ரைட். நான் சொல்லுவேன் கன்ஃபார்மா, அதுல எக்கனாமிக் டிவிஷன், எக்கனாமிக் விங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ரைட். எல்லாமே இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டட் வித் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ISSும் IES ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அந்த மொத்தத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க. அந்த புக்ஸ் எழுதுற எல்லாமே 2012-13 பேட்ச்மெண்ட்ஸ், எல்லாமே அந்த பேட்ச்மெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே எழுதுறாங்க. அவங்க எல்லாமே UPSC ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. IES ஆயிட்டாங்க, இப்போ திருப்பி IAS IPS வரணுன்றதுக்காக அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால அவங்க அதுல வந்து அவங்களோட ஸ்டைலே எப்படின்னா, புக்ல இருக்க கண்டென்ட் வந்து UPSC படிக்கிற பையனுக்கு புக் மாறணுன்ற மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க. இப்பெல்லாம் எக்கனாமிக் சர்வே, இந்தியாவுக்கு எக்கனாமிக் சர்வேவா கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ, UPSC ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல புக்கா இருக்கணும்ன்றத கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் சப்போஸ் சில பேர் 2 அட்டம் 3 அட்டம் இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் எக்கனாமிக் சர்வே பார்த்திருப்பீங்க, அது ஜிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அதை பார்த்து என்ன பண்ணுவோம், எக்கனாமிக் சர்வே ஒரு மாதிரி வேகா இருக்கும்டா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. இப்ப இருக்க எக்கனாமிக் சர்வே அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. அழகா நீங்க எடுத்துச்சீங்கனாலே ஈஸியா புரியும். புரியாத புக் எல்லாம் கிடையாது. சோ இதுல நான் என்னென்னலாம் பண்ண போறேன்னா, என்னன்னா டேப்லெட் எல்லாம் பார்க்க போறேன், இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் போட்டு கிராஃப் எல்லாம் பார்க்க போறேன். இதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. 4 கொஸ்டின் ஆன்சர் கன்ஃபார்மா பண்ணீங்க. இந்த விச் ஆர் த மேஜர் ட்ரேடிங் இதுல இருக்கு, கிரவுண்ட் இஸ் த மேஜர் ட்ரேடிங் இன் இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி UPSCல லாஸ்ட் 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. அந்த 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் இந்த டேப்லெட் காலம் வச்சு சால்வ் பண்ணி பார்த்தேன். 2019 எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்து வச்சு படிச்சு பார்த்தாலே அந்த லாஸ்ட் ஒரு சர்வே வந்துச்சு இல்லையா, அதுல இருக்க அந்த டேப்லெட் காலம் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்ததுல 2 கொஸ்டின் எடுத்து நான் ஆன்சர் பண்ண முடியுது. அதை வச்சு நான் ஆன்சர் பண்ணேன், என்னோட ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் வச்சு கிடையாது. ஸோ டேப்லெட் காலம்ஸ் இது ஒரு சாப்டருக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா 3 டேப்லெட் காலம் இருக்கும், 2 கிராஃப் தான் இருக்கும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நிறைய எல்லாம் கிடையாது. அதை ஒரு தடவை ஃபுல்லா வாட்ச் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. இதுதான் எக்கானமி வருது. எக்கானமி ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, பாலிட்டிலயோ ஹிஸ்டரியோ சரி கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரிலாம் கேட்கலாம். எக்கானமி அப்படி கிடையாது. அந்த ஏரியா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாது, அவ்வளவுதான், ஒரே பதில் தான். அதுல வந்து கன்ஃபியூசிங். இப்ப பாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு 10 வருஷம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை கையில வச்சிருந்தா கூட ஒரு கொஸ்டின் உங்களை சுப்ரீம் கோர்ட் வச்சு உங்களுக்கு காலி பண்ண முடியும். எக்கானமி அப்படி கிடையாது. நீங்க ஒன்ஸ் படிச்சீங்கன்னா உங்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. 4 ஒரு கொஸ்டின் எக்கனாமி நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மீதி இருக்க 3 ஆப்ஷனை பாக்குறேன் ரொம்ப சில்லியா இருக்கு, இதெல்லாம் அதுக்கு ஆப்ஷனா வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். பாலிட்டி அப்படி கிடையவே கிடையாது. பார்த்தாலும் ஆன்சர் மாதிரி தான் தெரியும்,
பி பார்த்தாலும் ஆன்சர் மாதிரி தான் தெரியும், சி பார்த்தாலும் ஆன்சர் மாதிரி தான் தெரியும், டி பார்த்தாலும் அதுல நன் ஆஃப் தி அபோ ஆல் தி அபோ எப்ப பார்த்தாலும் ஆன்சர் மாதிரியே நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, எக்கானமி பொறுத்த வரைக்கும் படிச்சீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆன்சர் பண்ணலாம். பார்த்துட்டீங்களா ஆன்சர். பாலிட்டி மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதனால சொல்றேன், எக்கானமியை ஒரு தடவை ரீட் பண்ணா கூட போதும். சர்வே ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிட்டு போங்க. அப்படியே படிச்சுட்டு போங்க, அப்படியே திறந்துட்டு ஓகே லைன் படிச்சுட்டு போறேன்னு அதை நான் மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன், இதை நான் 100% எடுத்துருக்கேன், அதுல இருக்க வேர்டு எடுத்து போட்டு சர்ச் பண்றேன், இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. கேஷுவலா ஒரு ரீட் பண்ணுங்க. காலைல ஆனந்தோடன் எப்படி படிப்பீங்க? ஒரு ஆனந்தோடன் புக் கிடைக்குது, காலைல நியூஸ் பேப்பர் எப்படி படிப்பீங்க? ரைட். யூபிஎஸ்சி படிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா நியூஸ் பேப்பர்லாம்? அந்த மாதிரி இல்ல, ஒரு பேட் எடுத்து போட்டு உட்காந்து கொடி கிழிச்சு நோட்ஸ் எடுத்து அதெல்லாம் இல்ல. இப்ப எல்லாம் எப்படி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க? காலைல எழுந்து அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷத்துல அப்படியே ஓகே நியூஸ், அதாவது நம்ம படிச்சோமோ இல்லையோ, நீ காலைல பேப்பரை பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரணுன்றதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரியே அந்த புக் எல்லாம் படிங்க, எக்கனாமிக் சர்வே. ரைட். இந்தியன் இயர் புக் எக்கானமிக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது. லாஸ்ட் இயர்ல கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தேன், அதுலயும் இருந்துச்சு. ரைட். ஓகே. இது எக்கானமில நம்ம பார்க்க போற ஏரியாஸ், இந்த பார்த்த ஏரியாஸ். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்னும் 2 இருக்கு உங்களுக்கு, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஹிஸ்டரி. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தெரியும் உங்களுக்கு. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் எதை படிக்குதுன்னு தெரியாது, உள்ள போனா எதையாவது ஒண்ணு கேட்டு வைப்பாங்க. ரைட். ஆனா லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் என்னன்னா, போன வருஷம் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்க ஆன்சர் தான் அடுத்த வருஷத்துக்கு கொஸ்டினா மாறிட்டு இருக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல. அப்படின்னு அர்த்தம்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க போர் அடிச்சிட்டாங்கன்னா, போர் அடிச்சு போடுங்க உங்களுக்கு, அதனால அவங்க நிறைய தேடி கண்டுபிடிச்சுலாம் எடுக்கிறது கிடையாது. அப்ப என்னன்னா லாஸ்ட் இயர் யூபிஎஸ்சி பிலிம்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா, அந்த கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுல ஆன்சரா வந்திருக்கும் இல்லையா, விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச், விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் லாங்லி மேட்ச்னு போடுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு திருப்பி பாருங்க. ஒரு கொஸ்டின் கிளிக் ஆகுது, நான் பார்த்தேன், ஒரு கொஸ்டின் கிளிக் ஆகுது. ரைட். சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நான் திருப்பி சொன்னேன், முன்னாடியே சொல்றப்ப என்னன்னா ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸும் இதாகிறதுனால பயோடெக்னாலஜி, என்வரான்மெண்ட் பேசிஸ்ல சயின்ஸ், ஹெல்த், இது 3 பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. பியூரா போறதெல்லாம் அந்த வியரபிள் டெக்னாலஜி எல்லாம் கொஞ்சம் தான். வியரபிள் டெக்னாலஜி என்ன, சோலார், அஸ்ட்ரானமி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ்லாம் 1-2 தான் வருது. பட் இந்த பயோடெக் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா வர ஆரம்பிக்குது. அதுவும் பர்டிகுலரா பயோடெக் ரிசர்ச் ஓரியன்டா வருது. ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான முக்கியமான ஏரியா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல பொறுத்த வரைக்கும். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல நான் சொல்றது இது. லாஸ்ட் இயர் பிலிம்ஸ் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ், மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் 2 கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு அதிகமா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். 3வது பயோடெக் ஏரியாஸ், பயோடெக்னாலஜி ஏரியாஸ் தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக் சாமிக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். ஓகே, படிச்சு போறோமோ இல்லையோ, நம்ம என்னென்னமோ படிச்சு பார்த்துட்டு போவோம், உள்ள போய் பார்த்தா வித்தியாசமா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. அது பார்த்தனா என் பக்கத்து பையன் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கப்ப நான் ஒட்டி கேட்டதா இருக்கும், அவன் படிச்சதா இருந்திருக்காது. சயின்ஸ் அண்ட் டெக் பல புக்குகளை வாங்கி பல ஆர்டிகல், இந்தியா ஒயர், ஒயர் காங்கிரஸ் அப்படின்னு பல வெப்சைட் எல்லாம் தேடி படிச்சுட்டு போயிருப்போம். எங்கெங்கயோ கண்டுபிடிச்ச என்னென்ன பிளானட் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு போயிருப்போம். உள்ள போய் பார்த்தோம்னா எங்கேயோ நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்து பையன் பேசிட்டு இருந்திருப்பான். அப்படிலாம் நியூஸ் பேப்பர்ல அன்னைக்கு அதை படிக்கலாம்னு நினைச்சிருப்பான், அந்த நியூஸ் பேப்பரை சரி விட்டுட்டு போயிருவான். அந்த டாபிக் அப்படியே கண்ணுக்கு தெரியும், அது வந்துருக்கும் கொஸ்டின். சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிதான். சயின்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ சயின்ஸுக்காக நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன்னுட்டு உட்காந்து ஒரு 5 days 6 days எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க. ஒரு டீசென்டான ஒர்க் போட்டா போதும். கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்ல, அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி டீசென்டான ஒர்க்னா இதுதான். பயோடெக்னாலஜி ஒர்க் பண்றது, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஒர்க் பண்றது, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வர யூபிஎஸ்சியில ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன். இந்த சிஹெச்சி, சிஏ, சிஏஏ, ஜீன் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து நான் 2010ல இதை நான் போய் ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டின் இதெல்லாம். அப்ப என்னன்னா ஒரு 2010ல இருந்தோ இல்ல 12ல இருந்தோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கொஸ்டின் என்னெல்லாம் கேட்டானோ அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்கோ அதை பார்க்க ஆரம்பிங்க. இதோட முக்கியமா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதிகமா யூஸ் ஆக போறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்ல யூபிஎஸ்சில நடந்த எக்ஸாம்ஸ் நடந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே திருப்பி ரிப்பீட் ஆகும். ரைட். அது மோர் ஓவர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, நம்ம டிஎன்பிசி மாதிரி சயின்ஸ்லயும் ஒரு ஃபீல்ட் இருக்குது. என்னன்னா ஆப்ஷன் பாக்குறப்பே தெரியுது நம்ம ஜியாலஜி வச்சு எலிமினேட் பண்ணலாம்னு. அந்த எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் நல்லா வேலை செய்யுது சயின்ஸ் கொஸ்டின்ல. 1-2 பாக்குறப்ப இந்த 2 இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளாலே ஒதுக்க முடியுது. உங்களுக்கு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கோ இல்லையோ, தட் டசன்ட் மேட்டர்ஸ். ரைட். ஃபைனலா ஒண்ணு, ஆர்ட், ஹிஸ்டரி. ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், மாடர்ன் இந்தியா, ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், ஏன்ஷியன், மெடிவல், இதுதான் உங்களோட ஸ்டைலா இருக்கும். ரைட். லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல அந்த இதுல ஹிஸ்டரியில பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்னா ஏதாவது புக் படிச்சிருப்பீங்க, நிதின் சிந்தானியா படிச்சிருப்பீங்க, இல்ல ஸ்பெக்ட்ரம் படிச்சிருப்பீங்க, ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஏதாவது பார்த்திருப்பீங்க. ரைட். இந்த 11th 12th புது என்சிஆர்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்க ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கொஞ்சம் பாருங்க. 11th 12th புது என்சிஆர்டி, ஐ மீன் இப்போ நியூ என்சிஆர்டிஸ் சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டரியில. ஓல்டு என்சிஆர்டி தான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நிறுத்திட்டாங்க அந்த விஷயத்துல. நியூ என்சிஆர்டிஸ் பாருங்க, என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியல் பாருங்க. இது வரைக்கும் நீங்க யாராவது ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் படிக்காம வந்தீங்கன்னா என்ஐஓஎஸ் மெட்டீரியல் படிங்க. ஓல்டு என்சி, அதாவது நியூ என்சிஆர்டி 11th 12th என்சிஆர்டில இருக்க ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பார்ட்டை பாருங்க. ரைட். நான் சொன்ன அந்த நிதின் சிங்கானிய புக்ல தான் எல்லாமே வருது. எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ண ஒரு பெரிய குண்டு புக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால எல்லாமே வருது. இல்லாட்டி இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல ஏதாவது ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே போதும். ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, நான் படிச்சேன்னு நம்பிட்டு மட்டும் எக்ஸாம் போகணும்.
மத்ததெல்லாம் படிச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லுவேன். இது மட்டும் என்னன்னா, நான் படிச்சிருக்கேன்னு நம்பிட்டு போங்க. நீங்க படிக்கல, ஐய்யய்யோ! ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் வந்தா மொத்தமா நான் காலி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு எக்ஸாம் உள்ள போறப்பயே என்ன ஆகும்னா, மொத்தமா போயிடும். இல்ல நான் படிச்சிருக்கேன்னு நம்பிக்கையில போங்க. அட்லீஸ்ட் மீதி இருக்க ஏரியாஸாவது உங்களால ஆன்சர் ஈஸியா பண்ண முடியும். 2வது இந்த பாலிட்டி புக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் வரும் இல்லையா? 1880 1813, 1833, 1919, 1909 ஆக்ட்லாம் போட்டு ஒரு பெரிய வந்திருக்கு இல்லையா? அந்த ஒரு 8 ஆக்ட் இந்தியாவோட மொத்த இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆக்ட்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா? 1935 ஆக்ட், 1919 ஆக்ட், இந்த மாதிரி இந்த ஆக்ட் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டா படிச்சுட்டு போங்க. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஹிஸ்டரி நல்ல புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும். பாலிட்டியோட டாபிக் தான் ஹிஸ்டரி நல்ல புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும். ஏன்னா வருஷமும் கொஸ்டின் வரும். வருஷமும் கன்ஃபியூஸ் பண்ற ஏரியா. ஒரு மார்க் ஷூரா இருக்கும். பட் ஒரு மார்க் நம்மளே என்ன பண்ணுவோம் விட்டு கொடுத்துரும். ஸோ அதனால அந்த ஒரு ஏரியாவை பர்டிகுலரா இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணும். எதுல சொல்றேன்னா மாடர்ன் இந்தியாவில் சொல்றேன். ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்போதுமே சொல்ற மாதிரி தான் மாடர்ன் இந்தியாவில் 1885 இருந்து 1947 வரைக்கும் தான் நம்ம ஒர்க்கே நடக்கும். 1885 1947 படிச்சிங்களா ஒரு ஏரியா. செகண்ட் கல்ச்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது செகண்ட் ஏரியா. இது ரெண்டும் தான் உங்களோட மாடர்ன் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான சங்கை கொடுத்தது. இப்ப மூணாவதா ஒன்று ஆட் பண்றாங்கன்னா, ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸ் இந்த லார்ட்ஸை பத்தி கொஸ்டின்ஸ் திருப்பி சர்ஃபேஸ் ஆகுது. நிறைய வரல, கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்குது. ரைட், இது மூணாவது. நாலாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பெசன்ஸ், அக்ரேரியன்ஸ், பெசன்ஸ் இவங்கலாம் இருக்காங்களா, அந்த காலத்துல ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருக்கும். அதுக்கு யாரு ஹெட்ன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வருது. இதுதான் வந்து இப்ப கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்ல திருப்பி கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஹிஸ்டரியில 1885 to 1907 தான் மேஜர் ஃபோக்கஸ் ஏரியா. கல்ச்சரல் அவேக்கனிங்னு சொல்லுவாங்க. கல்ச்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ், கல்ச்சரல் அவேக்கனிங். அதுல ஷியூரா ஒரு கொஸ்டின் வருது. சுஃபிசம் இந்த வருஷம் வருது. எடுத்து படிங்க, அவ்வளவுதான். நான் அது ஏன் வருதுன்னு சொல்ல, அதில் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வருது. சுஃபிசம்னா அதே மாதிரி ஹிந்து சயின்ஸை பத்தி கல்ச்சுரல் ரிஃபார்ம்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்துச்சு, இந்த வருஷமும் வரும். ரைட், அதுக்கு ஃபைனலா நீங்க கொடுக்க போற இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த லார்ட்ஸ் பத்தி. ஒரு லார்டு என்னென்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு குட்டி ஸ்பெக்டர்ல கடைசி பேஜ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். ஒன்னும் யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் படிக்க முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் இவருக்கு இதுதான் முக்கியமானது, இவருக்கு இதுதான் முக்கியமானது. அப்புறம் இந்த அக்ரிகல்ச்சரோ கிசான்ஸோ இல்லாட்டி இவங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதோட ஹெட் யாருன்னு பாருங்க. அதுல இருக்க எல்லா பேரையும் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. நீங்க அதை படிச்சுக்கிட்டே வரும்போது அந்த குரூப்பை திடீர்னு இவரா இதுக்கு ஹெட் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதை கொஸ்டின் ஃபீல் பண்ணுதோ அதை கோடு போட்டு வச்சிங்க. அதுதான் யூபிஎஸ்சியோட கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். ரைட், அதுதான் வந்து மெயினான இதா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஏன்ஷியன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிலாசபி பேஸ்ட் லாஸ்ட் 2 டாபிக்ஸ் இருக்கும். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் பிலாசபி. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, பிலாசபி, அந்த 2 ஏரியாவை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணும். என்சிஆர்டி ஓல்டு என்சிஆர்டில கடைசி 2 டாபிக்ஸ் பிலாசபி, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ரைட், நான் யூஸ்வலா சொல்லுவேன் புத்திசம் ஜெயினிசம் இல்லாம கொஸ்டினே கிடையாது. ஒரு 5 hours 6 hours ஆகுது உட்காந்து அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. 5 hours 6 hours ஆகுது. அந்த புத்திசம் மட்டுமே நான் எடுத்து வச்சு ஒரு 5 மணி நேரம் படிப்பேன். ஏன் தெரியுமா? 100 கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா? ரைட், 100 கொஸ்டின்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ அதனால அதை வந்து நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். நான் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ல வருஷம் கொஸ்டின் கேட்டேன். ஹரப்பன் சைட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் ஷூரா இருந்துகிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பெண்ட் 1 hour தப்பே கிடையாது. 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. மொத்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த ஒரு டாபிக்கை மட்டுமாவது படிச்சு இது பண்ணுங்க. ரைட், ஸோ ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் இந்தியா சொன்னேன். ஏன்ஷியன் இந்தியால லாஸ்ட் 2 டாபிக்ஸ் சொன்னேன். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் மெயினா வந்து பிலாசபி சொன்னேன். தேர்ட் புத்திசம் ஜெயினிசம் பேஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன். ரைட், மிடிவல் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இது வரைக்கும் நீங்க புக்கே எடுத்திருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அப்படி புக்கே எடுத்திருக்காதப்ப நம்ம இந்த மிடிவல் இந்தியாவை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ரைட், மிடிவல் இந்தியால. ஸோ அந்த மிடிவல் இந்தியால வேற வழி இல்லை, இப்பயாவது படிச்சுட்டு போகலாம். அப்படின்னா என்னன்னா ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பே ஃபார் முகல், ஆர்கிடெக்சர் ஃபார் அட்லீஸ்ட் டெல்லி சுல்தான்ஸ். இது ரெண்டுத்தையும் படிங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு போங்க. அப்படி இல்லையா, இது பாருங்க, ஓகே எனக்கு இது இன்னும் கஷ்டமா இருக்குன்னா இன்னொன்னு பண்ண சதர்ன் டைனஸ்டிஸ் கேட்கறாங்க. ரைட், பாலாஸ், ராஷ்டிரகூடாஸ், இந்த சதர்ன் இந்தியாவில் இருக்கிற டைனஸ்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல விஜயநகரம் பேராது அட்லீஸ்ட் பார்த்துப்போம். ஏன்னா இதெல்லாமே கொஸ்டின் கேட்குது. இந்த சாளுக்கியாஸ், விஜயநகரம், ராஷ்டிரகூடாஸ், பாலாசன், இந்த குரூப் இருக்கு இல்லையா, இதுல இருக்க ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு போங்க. ஸோ டெல்லி சல்தனட் ஆர்கிடெக்சர், இந்த 4 இதோட ஆர்கிடெக்சர்ஸ், ரைட், அண்ட் இதோட ஆர்கிடெக்சர், இதை மட்டுமாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஏரியாஸ். ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் மாடர்ன் இந்தியாவில் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கனாலே வி கேன் மேக் அப் தட் ஒன். இப்ப நான் சொன்ன ஏரியாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப சொன்னா இல்லையா, அந்த 5 ஒண்ணுன்னா சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு தடவை எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துட்டு போறதுக்கானது முக்கியமான ஏரியா. தவிர கொஸ்டின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா இதுல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு. இதை நீங்க அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம், என்ன மிஸ்டேக்ஸ் குறையும்.
ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல லாஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் படிச்சிருந்தீங்கன்னா படிச்சிருந்திருப்பீங்க. பட் இதை மட்டும் எடுத்து தனியா எடுத்து படிக்கிறப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறப்ப அதை சால்வ் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். ரைட், திஸ் இஸ் த திங் ஃபார் ஹிஸ்டரி, சயின்ஸ், பாலிட்டி, எக்கானமி, என்வரான்மெண்ட். ரைட் ரைட். நான் ஆக்சுவலா எழுதி வச்சது இல்லை, இப்போ எழுதி வச்சிருந்தேன். ஏன்னா ஒரு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தேன், லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தேன். ரைட், எஸ். ஸோ எனி டவுட்ஸ்? இதுதான் என்னோட இது. யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பினாதான் பாஸ் ஆக முடியும், படிச்சோம்னா பாஸ் ஆகலாம் ரெண்டாவது விஷயம். நான் நம்பிட்டேன்னா பாஸ் ஆயிடுவேன், நான் பாஸ் ஆயிடுவேன் என்னன்னா. ரெண்டாவது, இந்த கொஸ்டின்ல எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போற இந்த 30 நாளைக்கு 30 டேஸ்க்கோ இல்ல எத்தனை நாளைக்கு மட்டும் நீங்க எதெல்லாம் படிச்சேன்னு மட்டும் யோசிங்க, எதெல்லாம் படிக்கலன்னு யோசிக்காதீங்க. ஐயோ நான் அது படிக்கலையே, ஐயோ நான் இது படிக்கலையே, ஐயோ நான் அதை படிக்கலையே. உங்களுக்கே நீங்க படிக்கலன்ற ஒரு ஃபீல் வந்து நீங்களே என்ன உங்களை ஜஸ்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இல்ல இல்ல இந்த டைம் நான் யூபிஎஸ்சி பாஸ் ஆகுது கஷ்டம் தான் சொல்லிட்டு. ரைட், அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த 30 டேஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் தட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி ஐ வில் கிளியர் திஸ் எக்ஸாம். பிலிம்ஸ் நான் கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணுவோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருந்தா மட்டும் தான் கிளியர் பண்ண முடியும். நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்களோ அதை வச்சு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. மேபி நீங்க லட்சுமிகாந்த்ல 5 சாப்டர் படிக்காமலே கூட போகலாம், பிரச்சனை கிடையாது. இருக்கிறத வச்சு சால்வ் பண்ணுங்க. அவங்க யாரும் 100 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை, 100 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு யாருமே வந்து 100க்கு 100 எடுங்கன்னு சொல்லல. ரைட், ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, இருக்கிற பேசிக்ஸான இருக்கிற என்ன சொல்றது, 10 தான் படிச்சிருக்கேன், 20 சாப்டர்ஸ் 10 தான் படிச்சிருக்கேனா, அந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன், அதை மட்டும் நான் வந்து வச்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா நான் சொல்லுவேன், நான் படிச்சுட்டு போறப்ப சொல்லுவேன், ஓகே நான் எல்லாம் படிக்கல பரவாயில்ல, மீதி இவ்வளவு இருக்குல்ல, நான் இதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். எப்ப இந்த கான்பிடன்ஸ் எக்ஸாம் ஹால்ல வருதோ உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். சால்வ் என்ன ஒண்ணுமே எலிமினேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த படிக்காமலே கான்பிடன்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணவே முடியாது. நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, கண்டென்ட் தேவை. இதுல அப்படி கிடையாது, கான்பிடன்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஏன்னா 360 நாள் அந்த ஒரு சில புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். சில டைம்ல நம்ம 3-4 வருஷம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அப்படி பார்த்துருக்கிறப்ப ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் பாக்குறப்ப இது கரெக்டா தப்பான்றத வந்து தப்புன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். கரெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமோ இல்லையோ, தப்புனாவது கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு கண்டுபிடிக்க போறோம். டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா இருக்கும். உள்ள போனவொடனே ஆன்சரை படிங்க, இதுதான் தப்பா, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. எது கரெக்ட்னு தேடாதீங்க. யூபிஎஸ்சியில கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். கண்டுபிடிச்சிருவீங்க, என்னன்னா இன்னொரு தப்பான ஆன்சரையும் கரெக்ட்னு லிஸ்ட்ல சேர்த்துருவோம். ஃபைன், ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹலோ, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே, ஸோ யூஸ்வலாக நான் எவ்ரி இயர் வந்து இந்த 100 டாபிக்ஸ் கிவ் சம் 100 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் யூஸ்வலாக கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் அஃபிஷியலாக பிஸியாக இருந்தனால தான் இந்த வருஷம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. பட் எக்ஸாம் தள்ளி போனதுனால நான் ஐ வில் இன்னும் ஒரு 1 or 2 வீக்ஸில் நான் வந்து முடிக்க ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா அது வந்து அப்படியே பார்த்து சொல்றது கிடையாது, திருப்பி நான் படிக்கணும். கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் அட்டெம்ப்ட் மாதிரி ஆயிடும் அது. அதனால கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்றோம், நான் பண்ணிடுறேன். அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஐ வில் கிவ் இட் டு யூ பீப்பிள். எனிதிங் எல்ஸ்?
ஓகே, இதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் அப்படின்றது டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ பெட்டர் டூ ஒன் திங், யூ கேன் கெட் மை நம்பர் ஃப்ரம் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். சார்கிட்டயோ இல்லாட்டி அங்கே இருக்க அட்மின் யார்கிட்டயோ வாங்கிங்க. உங்கள் டவுட்ஸ் என்ன இன்னும் தனியாக ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இதில் நிறைய டவுட்ஸ், ஏன்னா இதில் இருக்க சில டவுட்ஸ் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி டவுட்ஸ் கிடையாது. அவங்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற ப்ராப்ளமா சில இதெல்லாம் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதனால அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக திருப்பி எல்லாருக்குமே வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இருப்பீங்க. ஏன்னா சில பேர் சில புக்ஸ் வேகா இருக்கு, இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்க்கும் நீங்க இது பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க, ரைட்? நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணட்டுமா இல்லாட்டி ஹவு? எல்லாருமே சைலண்டா இருக்காங்க.